بڑی کریم ذات ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ حق تعالی شانوں نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ ہم سب کے سب حق تعالی شانوں کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے۔ آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالی شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا، اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ تو پہلا درجہ محنت کا ہے، اور نبی والی محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے۔ یقین تبدیل ہو جائے، اللہ کے غیر سے ہو جانے کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شانوں کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے، اور دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب، مال، ملک، منصب، جاگیر، دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ تو پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے، اور یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بول بولنا۔ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے، وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کو راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں۔ انسان اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ شارک سے زیادہ قریب، دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود، تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائیں، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم মুআজ্জাজ মেহমান আল্লাহ পাকের হামদ সানা করার পর রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করার পর বলেন যে আল্লাহ পাকের জাত বড়ই করিম জাত, বড়ই দানশীল জাত। উনি বড় বান্দার উপরে বড়ই মেহেরবান এবং আল্লাহ তাআলা বান্দাদের দুনিয়া এবং আখিরাতের সমস্ত কামিয়াবিদের জন্য যাতে করে দুনিয়া এবং আখিরাতের মধ্যে পূর্ণ কামিয়াবি লাভ করতে পারে, তাই আল্লাহ তাআলা নিজে মেহেরবানি করে বান্দাদের উপর একের পর এক আহকাম নাজিল করছেন। আর এই আহকামগুলোকে কিভাবে বান্দা আদায় করবে, তাই নিজে মেহেরবানি করে আবার আমাদের জন্য রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করে এই আহকামগুলোকে আদায় করার পন্থা পদ্ধতিও নিজেই শিখাইছেন। বলেন আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা ওয়া তিনি ওই জাত যিনি নাকি জাতের লাইনে এবং সিফাতের লাইনে একক। বলে এই কথার ইয়াকিন করে রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার ইহতিমাম এবং পাবন্দি করে যাতে করে মানুষ দুনিয়া এবং আখিরাতের মধ্যে কামিয়াব হইতে পারে, তাই নিজে মেহেরবানি করে মানুষের জন্য দ্বীন নাজিল করছেন। উনি বলেন কামিয়াবির একমাত্রই রাস্তা দুনিয়া এবং আখিরাতের মধ্যে, তা হলো দ্বীন। আর দ্বীন মানুষের জিন্দেগিতে কখন আসবে? বলে দ্বীন মানুষের জিন্দেগিতে তখনই আসবে যখন কিনা মানুষ এই দ্বীনের দাওয়াত দিবে। বলে দাওয়াত ওলা মেহনতের মাধ্যমে নিজেদের জিন্দেগির মধ্যে দ্বীনকে জিন্দা করতে হবে। আর যতই আমি আপনি এই মেহনতের মধ্যে নিজের জানমালকে খাপাবো, ততই আল্লাহ তাআলা আমার মধ্যে এই দ্বীনকে আল্লাহ তাআলা ফুটায় তুলবেন, দ্বীনকে আল্লাহ তাআলা জিন্দা করে দিবেন। আর দ্বীন যখন আসবে তখন দুনিয়া আখিরাতের মধ্যে যেমন আমি আপনি কামিয়াব হব, এমনি ভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতের মধ্যে হার পেরেশানি জাহান্নাম থেকে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে নিষ্কৃতি দিবেন। বিদায় আমাকে আপনাকে প্রথমে এই দ্বীনের জন্য মেহনতটাকে ভালোভাবে শিখতে হবে, ভালোভাবে করতে হবে। কারণ এই মেহনতের মধ্যে সর্বপ্রথম যে পরিবর্তন আসবে তা হলো ইয়াকিনের পরিবর্তন। বলে ইয়াকিন যখন পরিবর্তন হবে তখনই গিয়া আমি আপনি আল্লাহ পাকের হুকুমকে মানা, নবীজির তরিকায় চলা সহজ থেকে সহজতর হয়ে উঠবে। উনি বলেন ইয়াকিনের পরিবর্তনটা কি? বলে আল্লাহ ব্যতীত যা কিছু আছে এই সবকে আমার দিল থেকে বাহির করতে হবে। মাল এবং মুলক এবং যত মাদ্দি আসবাব রয়ে গেছে দুনিয়াতে, আমি আপনি যে সমস্ত আসবাব দেখে থাকি, এই সমস্ত আসবাবের ইয়াকিন দিল থেকে পরিপূর্ণভাবে বাহির করতে হবে। আর এই যখন নাকি দিল থেকে আল্লাহ ব্যতীত এবং মাদ্দি আসবাব, মাল এবং মুলক, অর্থাৎ আমি আপনি দুই চোখে যা কিছু দেখি, এই সব উপরে আস্থা যখন বাহির হয়ে যাবে, আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের উপরে যখন আমার আপনার ইয়াকিন দৃঢ় থেকে দৃঢ় হবে, তখন আমল করা সহজ হয়ে যাবে, আমলের উপর ইয়াকিন জন্মাবে। আর যখন কিনা আমলের উপর ইয়াকিন জন্মাবে তখন আমলটাকে নিজের জিন্দেগিতে নিয়ে আসা সহজ থেকে সহজ হবে। তাই উনি বলেন প্রথমে আমাকে আপনাকে ওই কালিমাওয়ালা ইয়াকিনের দাওয়াত বেশি থেকে বেশি দিতে হবে। আর এই দাওয়াত নিয়ে প্রত্যেকটা মানুষ থেকে মানুষ, প্রত্যেকটা দরজা থেকে দরজা, মেরে ভাই প্রত্যেকের কাছে গিয়ে গিয়ে আল্লাহ পাকের বরত্বের কথা বলা যে হে মানুষ, মাল এবং মূল এবং আসবাব দ্বারা তখনই হবে যখন কিনা আল্লাহ তাআলা চান। কারণ হে মানুষ, তোমার পালনেওয়ালা জাত একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তোমার যত সমস্যা আছে, তোমার দিলের মধ্যে যত ব্যথা আছে, তোমার দিলের যত চাওয়া পাওয়া আছে, ওই সব কিছু চাওয়া পাওয়া একমাত্র পূর্ণ করার জাত হলেন আল্লাহ। তিনি হলেন ওই জাত যিনি নাকি তোমার মনের কথাকে বুঝবেন, শুনবেন। তিনি হলেন ওই জাত যিনি নাকি তোমার জিন্দেগিতে যত প্রয়োজন আছে সব প্রয়োজনকে পুরা করবেন। তিনি হলেন রব। বলেন তিনি হলেন ওই জাত যিনি নাকি একদম যে একা, যার সাথে কেউ নাই। বলে ওই একা মানুষটার সাথে কেউ নাই ঠিকই, কিন্তু কে আছেন? আল্লাহ। বলে তিনি এমন জাত যিনি নাকি করিবুন গায়রা বাঈদ, একদম নিকটে, দূরে নন। মানুষ বলে শাহরত, বলে তার চেয়ে তিনি হলেন নিকটে। তিনি হলেন কি? নিকটে। বলেন তিনি
এমন জাত যে তুমি যদি কোথাও একা একা থাকো, অন্য কেউ নাই, তো তোমার দ্বিতীয় জন হলেন আল্লাহ। বলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে এমন ভাবে পালবেন যেটা কল্পনাও করো নাই। বিদায় ওই আল্লাহ পাকের উপরে, তিনি যে আমার জিন্দেগির সমস্ত সমস্যার সমাধানকারী, তিনি যে আমার সমস্ত মনের ব্যথা বুঝনেওয়ালা, শোননেওয়ালা, এবং আমার মনের ব্যথাকে বাস্তবায়ন করার জন্য ওনারই সাহায্য লাগবে। বিদায় এই কথার ইয়াকিন দিলের মাঝে নিয়ে আসা, যে আমার দিলের সব কিছু থেকে এক কথাই আমার দিলের মাঝে আসে, যে আমার জীবনের সব কিছু কারণেওয়ালা জাতকে আল্লাহ। বলেন যে এই ইয়াকিনের যখন নাকি পরিবর্তন হবে, যে আল্লাহ তাআলা কারো মুহতাজ নন, সব জিনিস সদা সর্বদা ওনার দিকে মুহতাজ, তিনি করতে গিয়ে কোনো জিনিসের প্রয়োজন বোধ করেন না। হ্যাঁ, সব জিনিস তখনই বাস্তবায়ন কিছু কিছু করতে পারবে যখন কিনা আল্লাহ পাকের হুকুম হবে। বিদায় আল্লাহ পাকের জাত আর সিফাতের উপর পূর্ণ আস্থা, যে আল্লাহ তাআলা জাতের লাইনে সিফাতের লাইনে একক, ওনার জাত এবং সিফাতের মাঝে কোনো শরীক নাই, দ্বিতীয় নাই। বলেন তিনি যখন করতে চান কোন জিনিসকে, তখন তিনি ওনার কুদরত দ্বারা করেন, আর ওনার কুদরত সমস্ত জিনিসের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। বলেন যে আল্লাহ পাকের আজমতের কথা, আল্লাহ পাকের বরত্বের কথা এত বলবো, এত শুনবো, বলতে শুনতে দিলের অবস্থা এমন হয়ে যায় যে দিন আল্লাহ পাকের হুকুমকে মানার জন্য দিলে নিজে নিজে তৈরি হয়ে যায়। কারণ আল্লাহ পাকের হুকুমকে দিল থেকে যখন মেনে নিবে, তখনই গিয়া হুকুম মানা সহজ হবে, আর হুকুম অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে কামিয়াব করবেন। एक एक के दरवाजे पर जाकर अपने अपने दिल को निशाना बनाकर इस बात की दावत दी जाए कि जहां जहां से जो कुछ हो रहा है वो तन्हे तन्हा अल्लाह ताला की लामहदूद कुदरत से हो रहा है। जहां जहां से होता हुआ नजर आ रहा है, हकीकत में यहां से नहीं हो रहा, वो हक ताला शानों की लामहदूद कुदरत से हो रहा है। एक है इंसानों के मुशाहिदे तजर्बे और मुशाहिदे तजर्बे का यकीन। दो यकीन है, एक यकीन दोनों जहानों की यकीनी नाकामी का जरिया है, और एक यकीन दोनों जहानों की यकीनी कामयाबी का जरिया है। तो वो यकीन जो दोनों जहानों की नाकामी का जरिया है, वो इंसानों के दिलों में से वो यकीन निकल जाए, और वो यकीन जो दोनों जहानों की यकीनी कामयाबी का जरिया है, वो यकीन दिलों की जीनत बन जाए। अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत में सबसे पहली कोशिश इस बात की है कि मुशाहिदे तजर्बे का यकीन निकल जाए और गैब की खबरों का यकीन दिल में उतर जाए। আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিসসালামদের প্রথম মেহনত এটাই ছিল, যাতে করে মানুষের দিল থেকে মুশাহাদা এবং তাজরিবা, মানে চোখে যেটা দেখেন এবং ওনারা যেটা নাকি বাস্তবে নিজে কইরা যেটার ব্যাপারে ওনারা পরীক্ষিত, মানে এই পরীক্ষিত তাজরিবা এবং চোখে যেটা দেখে এই কথার ইয়াকিন যাতে মানুষের দিল থেকে বাহির হয়ে যায়। তাই আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিসসালামের প্রধান এক মেহনত ছিল যাতে করে মানুষ মুশাহাদা এবং তাজরিবা থেকে বাহির হয়ে যায়। বলে এই আমি আপনি যাতে বাহির হইতে পারি, এর জন্য কি করতে হবে? বলে এর জন্য মানুষের দরজা থেকে দরজা, মানুষের কাছে গিয়ে বারবার বারবার এই কথাগুলো বলা। কেন? নিজের দিলকে নিশানা বানায়া, নিজেকে নিশানা বানায়া টার্গেট বানাবো কাকে? যাব মানুষের কাছে। মানুষের পরিবর্তন, দিলের এক পরিবর্তন যেমন হয়, সবচেয়ে প্রথম পরিবর্তন হয় আমার দিলের। আমি নিজেকে টার্গেট বানাবো, নিজেকে লক্ষ্যবস্তু বানাবো। কি বলে? মানুষ যেই যেই জায়গা থেকে হওয়া দেখে, যেই জায়গা থেকে মানুষ নিজের প্রয়োজন পুরো হওয়া দেখে, বলে ওই জায়গা থেকে না হওয়ার কথা বলে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হয়, আল্লাহ তাআলা করেন। এই কথার ইয়াকিনগুলো মানুষের সামনে একদম স্পষ্ট করে ফুটায় তোলা, সবাই যাতে বুঝতে পারেন যে না 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 না, মুশাহাদা থেকে হয় না, আমি যেটা দেখেন চোখে দেখতেছি ওইখান থেকে হয় না, আমি যেটা নাকি চিন্তা ফিকির করে একটা জিনিসকে তাজরিবা করে, মানে আমি আপনি দেখছি পরীক্ষা করে, বলে না না না, সব কিছু হয় কার থেকে? আল্লাহ থেকে। বলে মানুষের দিলের ইয়াকিনকে পরিবর্তন করা, এটাই হলো মানুষের দিলের সৌন্দর্যতা, জিনত।
দিলের সৌন্দর্যতা, দিলের পরিপূর্ণতা। বলে আম্বিয়া কেরাম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই মেহনতটা নিয়ে আসেন এবং এই মেহনতটাই করছেন যাতে প্রত্যেকটা মানুষের দিল স্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছ হয়ে যায়, আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের ইয়াকিন দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে যায় এবং মুশাহাদা এবং তাজরিবার ইয়াকিন মানুষের দিল থেকে একদম বাহির হয়ে যায়। मुशाहिदे तजुर्बे का यकीन, जो इंसानों की आंख देख रही है, जो इनकी जिंदगी भर के तजुर्बे हैं, उसका यकीन, ये नाकामी का यकीन है। और वो यकीन जो दोनों जहानों की यकीनी कामयाबी का जरिया है, वो है गैब की खबरों पर यकीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैब की खबरों का यकीन दोनों जहानों की कामयाबी का जरिया है। मुशाहिदे तजर्बे का यकीन नाकामी का जरिया है। উনি বলেন যে একটা হলো মুশাহাদা মানে চোখে যেটা দেখি, আর একটা হলো আমাদের যেটা নাকি বাস্তব বিভাগে করে দেখছি যে আমাদের তাজরিবা, আমাদের পরীক্ষা, আমাদের পরীক্ষিত জিনিস। বলে এই মুশাহাদা এবং তাজরিবার ইয়াকিন, এই ইয়াকিনটা হলো নাকামিয়াবির ইয়াকিন। এই ইয়াকিনে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, মানুষ নাকাম হয়, দুনিয়া আখিরাতের মানুষ ফেল হয়। আর আরেকটা হলো আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাত থেকে হওয়া। বলে আমি যেখান থেকে দেখি না ওইখান থেকে হওয়া, ওইটা কি বলে ওই ইয়াকিনটাই হলো আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাত থেকে যে হয়, আল্লাহ পাক হুকুম দ্বারা করেন। বলে ওই ইয়াকিনটাই হলো দুনিয়া এবং আখিরাতের মধ্যে নিশ্চিত কামিয়াবি দেনেওয়ালা। তাইলে উনি বলতেছিলেন দুইটা ইয়াকিন, একটা হলো যেটা নাকি মুশাহাদার ইয়াকিন, মুশাহাদার ইয়াকিন মানুষকে নাকামিবের দিকে নিয়ে যায়, আর আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের উপরে আস্থা বিশ্বাস। মেরে ভাই এই ইয়াকিন বলে আল্লাহ পাক যে খবর দিচ্ছেন ওই খবরের উপর ইয়াকিন, যেটা আমি চোখে দেখি না, খবর সম্পর্কে কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে আল্লাহ তাআলা যা বলছেন ওর ইয়াকিন হলো, ওই ইয়াকিনটা হলো আমাকে আপনাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতের মধ্যে নিশ্চিত কামিয়াবির দিকে নিয়ে যাবে। मुशाहिदे तजर्बे का यकीन और गैब की खबरों पर यकीन, तो ये एक दूसरे की जिद है। गैब की खबर बताएगी कि मेरे बंदो ये रास्ता नुकसान का रास्ता है, इस रास्ते को छोड़ दो। इंसानों का मुशाहिदा तजर्बा और उनका यकीन ये बताएगा कि ये रास्ता हमारे फायदे का रास्ता है। गैब की खबर बताएगी कि मेरे बंदो इस रास्ते को अख्तियार करोगे, दुनिया में ये इनाम, आखिरत में ये इनाम, इस रास्ते को अख्तियार करो। मुशाहिदे तजर्बे वाले, उनका मुशाहिदा तजर्बा बताता है कि ये नुकसान का रास्ता है। दोनों यकीनों में नुमायां फर्क है। मिसाल के तौर पर आप किसी को गैब की खबर सुनाइए कि सूद हराम है और ये अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ जंग है, इस रास्ते को छोड़ दो। वो मुशाहिदे तजर्बे वाले कहते हैं कि क्या अजीब बात कर रहे हैं आप, ना तिजारत करें ना खेती बाड़ी करें, सूद के रास्ते से हमें घर बैठे मुनाफे मिल रहे हैं और आप कहते हैं कि नुकसान का रास्ता है। तो उनका मुशाहिदा तजर्बा ये बता रहा है कि सूद से माल बढ़ता है और इससे हमारी जिंदगी बनेगी, और खबर बता रही है कि ये रास्ता ये नाकामी का रास्ता है। तो दो यकीनों की टक्कर है, मुशाहिदे तजर्बे का यकीन और गैब की खबरों पर यकीन। উনি বলেন যে একটা হলো মুশাহাদা এবং তাজরিবার ইয়াকিন, চোখে যেটা দেখি এবং আমরা যেটা নাকি বাস্তবে করে দেখছি যে আমাদের পরীক্ষিত। তো এই যে মুশাহাদা এবং তাজরিবার ইয়াকিন, এই ইয়াকিনকে ছাড়তে হবে। দেখতে শুনতে মনে হয় যেন এখানে অনেক লাভ, অনেক সুবিধা, কিন্তু এই সুবিধার অসুবিধা নয়, এটা হলো অসুবিধা। বলেন যে দুনিয়া এবং আখিরাতের মধ্যে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সাহায্য এনাম পাওয়ার জন্য আমাকে আপনাকে মুশাহাদার ঊর্ধ্বে চলতে হবে। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যে খবর দেওয়া হয়েছে বলে ওই খবরের উপরে আমাকে আপনাকে চলতে হবে। দুইটা ইয়াকিনের মধ্যে বিশাল বড় তফাৎ, বিশাল বড় পার্থক্য, একটা আরেকটা সম্পূর্ণ বিপরীত। একটা সম্পূর্ণ কি জিদ, বিপরীতমুখী দুই ইয়াকিন। একটা হলো মুশাহাদার ইয়াকিন, মানুষকে ধ্বংসের দিকে, ক্ষতির দিকে নিয়ে যাবে, কিন্তু চোখে কি দেখা যায়? চোখে দেখে বিশাল বড় লাভ,
চোখে দেখে বিশাল বড় কি ফায়দা। উনি উদাহরণস্বরূপ দেখা বলতেছেন, যেমন কিনা সুদ দেখতে শুনতে কি দেখা যায়, ঘরে ঘরে পয়সা পাওয়া যায়, টাকা পয়সা, মেহনতও করতে হয় না, কষ্টও করতে হয় না, ভালোই তো, সুবিধেই তো। তো মুশাহাদা দেখা যায় মাল বাড়ে, চোখে কি করে মানুষের নিজেদের চোখে দেখে কি মাল বাড়ে, কিন্তু আসলে মেরে ভাই মাল বাড়ে না, মাল কি হয় কমে। আল্লাহ তাআলা খবরের মধ্যে বলছেন, বলে সুদের মাধ্যমে মাল কি হয় কমে, আর সুদের মাধ্যমে মাল কি হয়, এটা তো হারাম, ঠিক আছে, হারাম হারামই, সাথে সাথে আল্লাহ রসুলের সাথে যেন কিনা কেউ যুদ্ধ বাজাই দিল। আচ্ছা, আল্লাহ রসুলের সাথে যদি যুদ্ধ বাজায় তার কোনো শান্তি আছে কি না। তো দুইটা জিনিস একদম বিপরীতমুখী, একটা হলো মুশাহাদার ইয়াকিন, তাজরিবার ইয়াকিন, আর একটা হলো গায়ের খবরের ইয়াকিন। বলে খবরের ইয়াকিন মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে কামিয়াবির দিকে নিয়ে যায়, আর মুশাহাদা এবং তাজরিবার ইয়াকিন মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে লসের দিকে, ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। फिर आप इन्हें गैब की खबर सुनाएं कि ज़कात अदा करोगे, दुनिया में ये इनाम, आखिरत में ये इनाम, अपने माल का 40वां हिस्सा ज़कात में अदा कर दो। 39 हिस्से अल्लाह ताला इसमें राहत, चैन, सुकून, इत्मीनान उतार देंगे, और ज़कात दिए हुए माल से ये तुम्हारे बच्चों की परवरिश होगी, और उनकी रगों में जो खून दौड़ेगा वो खून रंग लाएगा, तो तुम ज़कात अदा करो। वो कहते हैं जी आप क्या अजीब बात कर रहे हैं कि ज़कात से तो माल कम हो जाता है। उनका मुशाहिदा तजुर्बा है, 1 करोड़ रुपए की ज़कात अदा करें तो कितने कम हो गए, 2.5 लाख। वो कहते हैं क्या बात कर रहे हैं आप, ज़कात के अदा करने से तो माल कम हो जाता है। तो मुशाहिदे तजुर्बे का यकीन गलत यकीन है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गैब की खबरें सुनाई उस पर यकीन। आंख देखी पर चलने का नाम ईमान नहीं है, ईमान बिल गैब, ईमान बिल गैब। तो ये यकीन दिल में उतर जाए, दावत इस बात की दी जाए, मुशाहिदे तजुर्बे की नफी की जाए कि ये रास्ता नुकसान का रास्ता है, और गैब की खबरों से इस बात किया जाए कि अल्लाह जल्ल शानु, हक ताला शानु जो गैब की खबर सुना रहे हैं उस पर यकीन। तो इसके लिए मेहनत की जाएगी कि अल्लाह जल्ल शानु हम सब के दिल का रोग, दिल की बीमारी दूर फरमा दें। आंख देखी पर चलने का नाम ईमान नहीं है। উনি বলেন যে ভাই মুশাহাদা এবং তাজরিবার কথা বলতে গিয়ে উনি বলেন যে যেমন কিনা দেখতে শুনতে দেখা যায় যে কেউ না যাকাত দেয় তো মাল কমে যায়, কিন্তু খবর কি বলে মাল যখন তুমি দিবে তখন দুনিয়া আখিরাতের মধ্যে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হবে, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তুমি সাহায্য পাবে, তুমি আল্লাহ পাকের সাহায্যে চলবে। উনি বলেন যে মাল যদি নাকি আমি দিয়ে দেই তাহলে কেমন হবে, উনি বলেন যে মাল যদি যাকাত দিই তাহলে আমার শান্তি আসবে, নিরাপত্তা আসবে, সুকুন আসবে, রাহাত আসবে। আর যদি না দিই তাহলে কি হবে, রক্ত হারাম হয়ে যাবে। আর মাল যাকাত আদায় করলে রক্ত কি হবে, হালাল হবে। মেরে ভাই উনি বলেন যে মুশাহাদা দ্বারা দেখা যায়, চোখে দেখে মানুষ যদি যাকাত আদায় করে 40 ভাগের 1 ভাগ দিয়ে দিতে হবে, তো 40 ভাগের 1 ভাগ দিয়ে দিলে তো মাল কমে গেল, মাল কি হয়ে গেল, কমে গেল। উনি বলেন 40 ভাগের 1 ভাগ যেমন নাকি কারো যদি 1 কোটি টাকা থাকে তাহলে 2.5 লাখ টাকা তাকে যাকাত দিতে হবে, অনেক কমে গেল। কিন্তু এই ইয়াকিনটা হলো একদম নিশ্চিত বলদ ইয়াকিন, সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ইয়াকিন। আর এই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ইয়াকিন থেকে বাইরে হওয়ার জন্য আমি আপনি মেরে ভাই চোখে দেখার বিপরীত চলতে হবে। বলে চোখে দেখার উপরে ইয়াকিন চলা এটাকেই বলা হয় মুশাহাদার ইয়াকিন, আর খবরের উপরে চলা এটাকে বলা হইল আসল সহিহ ইয়াকিন। বলে আল্লাহ তাআলা যে খবর দিছেন ওই খবরের উপরে যাতে আমার আপনার ইয়াকিন হয়ে যায়, আমার আপনার দিল বসে যায়, এর জন্য মেরে ভাই এই দাওয়াতের মেহনত। যত আমি আপনি আল্লাহ পাকের খবরের কথা বলবো আর খবরের কথা বলে এর জন্য চলার জন্য নিজে নিশ্চিন্ত হব এবং নিজে সিদ্ধান্ত করব, তত বেশি আল্লাহ তাআলা এর ইয়াকিন আমার আপনার দিলের মধ্যে দিবেন। আর ওই ইয়াকিন অনুযায়ী, গায়ের খবরের উপর ইয়াকিন অনুযায়ী আমার আপনার চলা সহজ হয়ে যাবে। এই জন্য খুব বেশি থেকে বেশি ইয়াকিনের পরিবর্তনের জন্য এই দাওয়াতের মেহনতকে করতে হবে। मुशाहिदे तजर्बे के यकीन वाले
یہ مخلوق سے ہونے کو پہچانتے ہیں کہ مخلوق سے ہوتا ہے، اور غیب کی خبروں کے یقین والے وہ اللہ جل شانہ کے ارادے سے، اس کے حکم سے، اس کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ غیب کی خبر ہے۔ ان کا مشاہدہ یہ ہے کہ نہیں مخلوق سے ہوتا ہے۔ کسی سے پوچھئے کہ بھائی بتائیے پیاس کس چیز سے بجھتی ہے، تو ان کا زندگی بھر کا تجربہ ہے کہ جب بھی پیاس آتی ہے ہم پانی پیتے ہیں تو پانی سے پیاس دور ہوتی ہے۔ اور غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور اللہ جل شانہ پیاس بجھانے میں پانی کے پابند نہیں ہے۔ پانی اللہ پاک کے اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور پیاس کے دور ہونے کی خاصیت اللہ نے رکھی ہے، لیکن یہ خاصیت خود بخود ظاہر نہیں ہوگی، اس میں اللہ پاک کا حکم کام کر رہا ہے۔ تو ایک طرف پیاس ہے، جسم میں پیاس محسوس ہو رہی ہے، اور ایک طرف پانی سبب ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور اس میں جو اللہ پاک کا حکم ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ تو پیاس جو بجھے گی وہ اللہ پاک کے حکم سے بجھے گی۔ اس پر ایمان لاؤ کہ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ پاک کا حکم، اس کا ارادہ، اس کی چاہت کام کر رہی ہے۔ উনি বলেন যে মুশাহাদা এবং তাজরিবাওয়ালা যারা চলে, মুশাহাদা এবং তাজরিবার উপরে যারা চলে, তারা নিজেদের জীবনে সবকিছু হইতে দেখে মাখলুকাত থেকে, আসবাব থেকে, আল্লাহ পাকের সৃষ্টি জগৎ থেকে। তাদের দৃষ্টি কখনো আল্লাহ পাকের দিকে, স্রষ্টার দিকে যায় না। মেরে ভাই, যারা নাকি খবরের উপরে ইকিন করে, তারা বলেন যে এই সব কিছু তখনই হবে যখন কিনা আল্লাহ তাআলা চান। বিদায় তাদের দৃষ্টি হয় আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের উপরে, আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক হয়। বলেন যে তারা দেখে যে সব কিছু তখনই হয় যখন কিনা আল্লাহ তাআলা চান। কারণ হলো এই দুনিয়াতে যা কিছু আছে, এই সমস্ত কায়নাত, সৃষ্টি জগৎ, এই সব কিছুর মধ্যে আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই সব কিছু হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যখন চাইছেন তখন বনছে। আর এগুলোর মধ্যে সব কিছু উপকার আর অপকার তখনই হবে যখন কিনা আল্লাহ তাআলা চান। আল্লাহ তাআলা না চাইলে এই উপকারও হবে না, অপকারও হবে না। এই সব কিছুর মধ্যে হওয়া আর না হওয়া আল্লাহ পাকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। উনি বলেন যেমন নাকি পিপাসা, কারো একজন পিপাসা পাইছে, তো যখন নাকি পিপাসা লাগছে, পিপাসাওয়ালা যায় নাকি মুশাহাদা এবং তাজরিবা অর্থাৎ চোখে দেখার উপরে চলে। সে কি বলে? সে বলে যে আমার পানি লাগবেই, পিপাসা দূর করার জন্য পানির প্রয়োজন। এই ব্যতীত আমার পিপাসা দূর হওয়ার কোনো রাস্তা তার কাছে সামনে নাই। কিন্তু যে নাকি আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের উপর পূর্ণ আস্থা রাখে, খবরের উপর ইকিন করে, সে বলবে পানি তখনই পিপাসা দূর করবে যখন কিনা আল্লাহ তাআলা চান। কারণ প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে আল্লাহ পাকের হুকুম কার্যকর। যদি আল্লাহ তাআলা চান তাহলে পানি পিপাসা দূর করবে, অর্থাৎ পিপাসা দূর করার জন্য পানি তখনই পিপাসা দূর করবে যখন আল্লাহ তাআলা চান। আর আল্লাহ তাআলা যদি পিপাসা দূর করতে চান তো পানির মুহতাজ নন। দুনিয়ার সব কিছুই তখনই কার্যকর হবে যখন আল্লাহ তাআলা চান। আল্লাহ তাআলা যদি না চান তাহলে কোনো জিনিস সেই মানুষের জীবনে কোনো রকম কি করবে না, কার্যকরী হবে না। বিদায় এক হলো মুশাহাদাওয়ালা, তারা কিনা মাখলুকমুখী হয়। আর যারা নাকি খবরের উপর ইকিন করে, আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের উপর ইকিন করে, বলে তারা মুশাহাদা, যে সমস্ত চোখে যে সমস্ত জিনিস দেখে, ওই সমস্ত জিনিস দেখেও তারা এই কথাই বলে এই জিনিসের মধ্যে উপকার আর অপকার তখনই হবে যখন কিনা আল্লাহ তাআলা চান। কারণ প্রত্যেকটা জিনিসের অন্তরালে আল্লাহ পাকের হুকুমই কার্যকর, আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই কার্যকর। বিদায় মুশাহাদাওয়ালারা আসবাবের দিকে ধাবিত হয়, আর যারা নাকি খবরের উপর ইকিন করে তারা আল্লাহ পাকের দিকে ধাবিত হন, আল্লাহ পাকের হুকুমের দিকে ধাবিত হন। हक़ ताला शानो अपने बंदों को गैब की खबरें सुना सुना कर इनके ईमान में तरक्की अता फरमाते हैं, और गैब की खबरें सुनाकर इनकी तरबियत फरमाते हैं, और कदम कदम पर गैब की खबरें सुनाकर अपने बंदों की रहनुमाई फरमाते हैं। हक़ ताला शानो गैब की खबर सुना रहे हैं, अला लहुल खल्क़ वल अम्र। हक़ ताला शानो ने जिस कायनात के जर्रे जर्रे को अल्लाह ने बनाया है,
इस मखलूक को अल्लाह ही ने बनाया है और इसमें अल्लाह का अमर काम कर रहा है। ये अल्लाह ने हमें गैब की खबर सुना दी कि तख्लीक भी हमारी और इसमें अमर भी हमारा। ये गैब की खबर है। मुशाहिदे तजर्बे वाले हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मखलूक से भी कुछ होता है। दरख्त का कोई पत्ता जो गिरेगा वो अल्लाह के इल्म में है, वो अल्लाह की चाहने से गिरेगा। मुशाहिदा तजर्बा है कि हवाएं चलती हैं, सूखे हुए पत्ते हैं, गिरते रहते हैं, कोई पत्ता उनके चाहे बगैर गिर नहीं सकता। और कोई मखलूक हो, छोटी बड़ी कोई मखलूक हो, उसके हुक्म के बगैर, उसके चाहे बगैर कुछ नहीं कर सकती। पत्ते तो छोटी सी मखलूक है। इसराफील अलैहिस्सलाम, वो तो बड़ी मखलूक अल्लाह ने बनाई है अपने कुदरत से। तो इसराफील अलैहिस्सलाम क्या चीज लेकर खड़े हुए हैं? वो सूर लेके खड़े हुए हैं। तो क्यों नहीं फूंक देते? किसके हुक्म का इंतजार है? हुक्म आएगा तो सूर फूंकेंगे। अल्लाह ही जाने के कब से खड़े हुए हैं और कब तक खड़े रहेंगे। कान, उनके कान अल्लाह के हुक्म की तरफ लगे हुए हैं। हुक्म आएगा तो सूर फूंकेंगे। तो कोई मखलूक उसके चाहे बगैर कुछ नहीं कर सकती और वो सारी मखलूक के बगैर सब कुछ कर सकता है। বলেন যে আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন ওই সত্তা, ওই জাত যিনি কিনা সমস্ত মাখলুক ব্যতীত সব কিছু করতে পারেন। কিন্তু সমস্ত মাখলুক মিলে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ব্যতীত কিচ্ছুই করতে পারে না। বলে আল্লাহ পাকের এই খবরগুলোকে বারবার মানুষের কাছে শোনায়া শোনায়া মানুষের তরবিয়ত আল্লাহ তাআলা নিজে করছেন। মানুষের জিন্দেগির পরিবর্তন আল্লাহ তাআলা করতে চাইছেন। বলে তোমরা কি না আল্লাহ পাকের খবরগুলোকে শোনো। আল্লাহ তাআলা যে খবর দিয়েছেন এই খবরগুলোকে যখন শুনবে তখন নিজের দিলের পরিবর্তন হবে, দিলের তরবিয়ত হবে, দিল পাল্টাবে। বলে আল্লাহ তাআলা কি খবর দিয়েছেন? আল্লাহ তাআলা খবর দিয়েছেন আলা লাহুল খালক ওয়াল আমর। বলে আল্লাহ তাআলা তিনি ওই মহান সত্তা যিনি কিনা সব কিছুকে বানাইছেন আর বার বানাইয়া সব কিছুর মধ্যে হুকুম ওনারই। হুকুম চলবে কার? বলে যিনি বানাইছেন ওনার, বানাইছেন যেহেতু তিনি, হুকুম চলবে কার? ওনারই হুকুম চলবে, অন্য কারো হুকুম এখানে চলবে না। উনি বলেন যে যেমন কিনা একটা গাছের পাতা, গাছের পাতা আল্লাহ পাকের হুকুমই জড়ে, আল্লাহ পাকের হুকুমই ধরে, আল্লাহ পাকের হুকুমই পড়ে। আল্লাহ পাকের হুকুম না হলে গাছের পাতা হয়ও না আর গাছের পাতা জড়েও না, গাছের পাতা পড়েও না। তো যারা নাকি আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর, আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্কিত, আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের উপরে আস্থা রাখে, তাদের ইয়াকিন হলো গাছের পাতা পড়ে আল্লাহ পাকের হুকুমে। আর যারা কিনা মুশাহাদা এবং তাজরিবার উপর চলে তারা কি বলে? বলে ভাই জড় বাতাস আসছে, বাতাসের কারণে কি হয়ে গেছে, পাতাগুলো সব একের পরে এক জ্বরে গেল। না না না, বাতাসের কারণে জ্বরে নাই, জ্বরছে কেন ভাইয়া? আল্লাহ পাকের হুকুমে। উনি বলেন যে পাতা তো একটা ছোট্ট মাখলুক, আর এই ছোট থেকে ছোট, বড় থেকে বড়, এই সৃষ্টি জগতে যা পরিবর্তন আর পরিবর্তন হচ্ছে সব কিছু হচ্ছে আল্লাহ পাকের হুকুমে, ওনার ইচ্ছায়। ওনার ইচ্ছা ব্যতীত একটা পাতা লড়েও না, পড়েও না, ঝরেও না। উনি বলেন যে বড় থেকে বড় মাখলুকের কথা যদি বলি তাহলে হযরত ইসরাফিল আলাইহিস সালামের কথা বলবো। বলে আল্লাহ পাকের হুকুম অনুযায়ী সে সিংহায় ফু দিবে, পুরা দুনিয়াতে মেরে ভাই যা হওয়ার তা তো আমি আপনি জারি হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ পাকের হুকুম ব্যতীত যদি ফু দেয় কিছু হবে কি? না, কোশ্চেন কালেও না। ওই ইসরাফিল আলাইহিস সালাম কিনা কান লাগায় রাখছেন কখন আল্লাহ পাকের হুকুম হবে। বলে যখন আল্লাহ পাকের হুকুম হবে তখনই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হুকুম পেয়ে তিনি সিংহায় ফু দিবেন। এর আগ পর্যন্ত কত বড় মাখলুক, ওনার ফুতে মেরে ভাই পুরা দুনিয়া তছনছ হয়ে যাবে। ওই ইসরাফিল আলাইহিস সালামও আল্লাহ পাকের হুকুম ব্যতীত কিছু করতে পারবে না। বলে এই কথার ইয়াকিন যাতে হয়ে যায় সমস্ত মানুষের। বলে আল্লাহ তাআলা কারো মুহতাজ নন আর সব কিছু সদা সর্বদা আল্লাহ পাকের মুহতাজ। এই জন্য আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ থেকে খবরগুলো শোনাইছেন, শোনায় শোনায় আমার আপনার দিলের পরিবর্তন আর পরিবর্তন ঘটানোর জন্য, তরবিয়তের জন্য এই খবরগুলো শোনাইছেন। तो दावत वाली मेहनत जरिया है यकीनों की तब्दीली का। जब एक एक के दरवाजे पर जाकर मखलूक की नफी की जाएगी और अल्लाह की जात से इस्बात किया जाएगा और रो रो के दुआएं मांगी जाएंगी, तो अल्लाह जल शान अपनी कुदरत से हक ताला शान मुशाहिदे तजर्बे के यकीन को दिलों से निकाल कर गैब की खबरों के यकीन से दिलों को भर देंगे। मेहनत इस बात की है, सबसे पहली बुनियाद यह है
कि दिलों का यकीन सही हो जाए और जिस्म से निकलने वाले आमाल सही हो जाए। मुशाहिदे तजर्बे ये इंसानों की अपनी निस्बत है और गैब की खबरें अल्लाह और उसके रसूल की निस्बत है। मुशाहिदा तजर्बा ये बता रहा है जो मखलूक से होने को पहचानते हैं तो मखलूक का खौफ इनके दिलों में होगा और मखलूक से इनकी उम्मीदें होंगी और अल्लाह जल्ल शानो कि गैब की खबरों का यकीन होगा। तो गैब की खबरों के यकीन वाले वो मखलूक के खौफ को अल्लाह उनके दिलों से निकाल कर अपनी ज़ात का खौफ अल्लाह ही से उम्मीद होगी और अल्लाह ही का खौफ होगा। और मुशाहिदे तजर्बे के यकीन वाले ये मखलूक के खौफ में डरे हुए होंगे। इनका मुशाहिदा तजर्बा ये बता रहा है कि फला मुल्क बड़ी ताकत वाला मुल्क है और फला कौम बड़ी ताकत वाली कौम है। वो मुल्क भी मखलूक और वो कौम भी मखलूक और फला आदमी बहुत ताकतवर है और ये आदमी कमजोर है। तो ये इनका मुशाहिदा तजर्बा बता रहा है। गैब की खबर नहीं सुनते कि हक़ ताला शानो गैब की खबर सुनाकर अपने बंदों की रहनुमाई फरमाते हैं, कदम कदम पर रहनुमाई फरमाते हैं। गैब की खबर बता रही है अन्नल कुव्वत लिल्लाह जमीआ कि सारी ताकत का सरचश्मा अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के सिवा किसी की ताकत नहीं है। किसी मुल्क के पास अगर ताकत है, किसी कौम के पास ताकत है, उनकी ज़ाती नहीं है, वो अल्लाह की अता है। अल्लाह ने उनको अता की है। सारी ताकत का सरचश्मा अल्लाह की ज़ात है। किसी मुल्क को अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो वो हक़ ताला शान की अता है और अल्लाह पाक ने ये ताकत अपने बंदों के इम्तिहान के लिए दी है। वो देखेंगे कि मेरी दी हुई ताकत को ये अदल के लिए इस्तेमाल करते हैं या जुल्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनकी ताकत उनकी अपनी नहीं है, वो अल्लाह की दी हुई है। धोखा ये लगता है कि मखलूक की ताकत है। वो तो अल्लाह जल्ल शानो जिस तरह सारी हाजतों को पूरा करते हैं, वो जानते हैं कि मुल्क चलाने के लिए भी ताकत की जरूरत है, इम्तिहान के तौर पर देते हैं। इस कौम के पास ताकत है वो उनकी जाती नहीं है, वो अल्लाह जल्ल शानो ने उनको अता की है। धोखा ये लगता है कि ये ताकत जो है ना ये हमारी ताकत है। कौम आद अल्लाह जल्ल शानो ने ऐसी उनको कुव्वत अता फरमाई थी कि वो अपने बगल में खजूर के दरख्त को दबाकर और उसको जड़ से खींच लेते थे। ऐसी ताकत वाली कौम थी। उनको धोखा ये लगा कि ये ताकत हमारी ताकत है, तो उन्होंने वो दावा किया मन अशद्दो मिन्ना कुव्वा कि हमसे ज्यादा ताकत वाला कौन। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाई यानी कि हमारी दी हुई नेमत को अपनी तरफ मंसूब करते हो। अल्लाह ने ऐसी हवा चलाई कि वो हवा उनको उठाकर ऊपर ले जाती थी और ले जाकर जमीन पर पटकती थी। और अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत दिखाई कि वो ऐसे गिरे हुए थे जैसे खजूर के कटे हुए तने गिरे हुए होते हैं। तो ताकत सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह की अता है। वो जिसको चाहता है अपनी कुदरत से जितनी चाहता है देता है। और ये देखेंगे अल्लाह पाक कि मेरी दी हुई ताकत को ये अदल के लिए इस्तेमाल करते हैं या जुल्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये यकीन दिल में उतरा हुआ होगा कि सारी ताकत का सरचश्मा अल्लाह की ज़ात है, तो अल्लाह ही का खौफ दिल में होगा, अल्लाह ही से उम्मीदें कायम होगी। मखलूक का खौफ दिलों से निकल जाएगा। गैब की खबरों का यकीन दिल में उतरा हुआ होगा तो मखलूक का खौफ दिलों से निकल जाएगा और मखलूक से उम्मीदें टूट जाएंगी। अल्लाह ही का खौफ होगा और अल्लाह ही से उम्मीद होगी। উনি বলেন যখন নাকি ইয়াকিনের লাইনে মেহনত করব, ইয়াকিন পরিপক্ক হবে আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের উপরে, গায়েবের উপরে, আল্লাহ পাকের হুকুমের উপরে, তখন মাখলুক থেকে আমাদের ইয়াকিন হটে যাবে, মাখলুক থেকে চাওয়া পাওয়া আমাদের হটে যাবে, মাখলুকের ভয় আমাদের দিল থেকে উড়ে যাবে। আমাদের চাওয়া পাওয়া আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্কিত হবে এবং আমাদের ভয় আল্লাহ পাকের ভয় কাজ করবে। আমাদের জীবনে যত কিছু চাওয়ার প্রয়োজন সব আল্লাহ পাকের কাছে বলতে পারবো। এই জন্য এক হলো মুশাহাদাওয়ালা ইয়াকিন, তাজরিবাওয়ালা ইয়াকিন। বলে তাজরিবাওয়ালা এবং মুশাহাদাওয়ালা ইয়াকিন যারা হয় তারা কিনা সদা সর্বদা মাখলুক থেকে ভীত সন্ত্রস্ত হয়, তারা সদা সর্বদা মাখলুকের দিকে দাবিত হয়, মাখলুকের উপরে তাদের আশা, মাখলুকের উপরে তাদের ইয়াকিন, সৃষ্টি জগতের সাথেই তাদের কথাবার্তা, সৃষ্টি জগৎ নিয়েই তাদের চিন্তা ভাবনা, সৃষ্টি জগৎ নিয়েই তাদের চাওয়া পাওয়া।
কিন্তু মেরে ভাই এই সৃষ্টি জগতের মধ্যে তখনই হবে যখন কিনা আল্লাহ তাআলা চান। আল্লাহ তাআলা যদি না চান, সৃষ্টি জগতের মধ্যে মালের মধ্যে, মুলকের মাধ্যমে, অথবা কোনো কওমের মাধ্যমে, কোনো জাতির মাধ্যমে কোনো কিছুই হওয়া সম্ভব না। উনি বলেন যে যদি নাকি আল্লাহ পাকের জাতে সিফাতের সাথে সম্পর্কিত না হয়, মাখলুক এবং তাজরিবার সাথে সম্পর্কিত হয়, তাহলে কি বলবে? বলে ওই দেশটা বড়ই শক্তিশালী দেশ, আর ওই জাতিটা বড়ই সুপার পাওয়ার জাতি। তাদের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হবে, তাদের ভয়ে তারা প্রভাবিত হবে এবং নিজেদের দিলের ইয়াকিনকে নষ্ট করবে। তাদের থেকেই তারা প্রভাবিত হবে, তাদের থেকে তারা ভীত হবে, তাদের থেকে তারা চাওয়া পাওয়া হবে। কিন্তু মেরে ভাই, গায়েবের খবর আল্লাহ পাক গায়েব থেকে খবর দিচ্ছেন, শোনো শোনো বান্দা, এই দুনিয়াতে তুমি যত শক্তি দেখতেছ, এই সব শক্তির উৎস হলো কে? আল্লাহ। বলে আল্লাহ তাআলাই হলেন সমস্ত শক্তির একমাত্র আধার, সমস্ত শক্তির একমাত্র মালিক। বলে হে বান্দা, তুমি যেখানে নাকি শক্তি দেখতেছো, ওই শক্তি কারণ নিজস্ব শক্তি না, আল্লাহ পাকের দেওয়া শক্তি। আল্লাহ তারা দিছেন, বিদায় তাদের মাঝে মুলক আছে, বিদায় তাদের মাঝে মাল আছে, বিদায় তারা সুপার পাওয়ারের মালিক। আল্লাহ তাআলা যদি না দেন, বলে আল্লাহ তাআলা যদি তাদের কাছ থেকে এই শক্তিকে ছিনিয়ে নেন, তাহলে তাদের কাছে কোনো শক্তিই থাকবে না, না রাজত্ব হিসাবে, না কোনো গোষ্ঠী হিসাবে। গোষ্ঠী হিসাবে শক্তির প্রকাশ আল্লাহ তাআলা চাইলেই হয়, রাজত্ব হিসাবে শক্তি আল্লাহ তাআলা চাইলেই হয়, আল্লাহ তাআলা চাওয়ার বিদিত হয় না। আর আল্লাহ তাআলা যা দিয়েছেন, এগুলো দিয়েছেন হলো পরীক্ষামূলক, যে সে কি মানুষ সাথে সদ্ব্যবহার করে, আদর ইনসাফের ব্যবহার করে, নাকি মানুষ সাথে জুলুম এবং অত্যাচারের ব্যবহার করে। আল্লাহ তাআলা শক্তি দিয়ে, আল্লাহ তাআলা ক্ষমতা দিয়ে, আল্লাহ তাআলা সুপার পাওয়ার দিয়ে দেখতেছেন, পরীক্ষা করতেছেন। উনি বলেন যে আল্লাহ তাআলা শক্তি দিয়েছেন ইতিপূর্বে বিভিন্ন কওমকে, বিভিন্ন জাতিকে। তো আল্লাহ তাআলা এক জাতির কথা উল্লেখ করছেন, বলে কওমে আজকে আল্লাহ তাআলা কি শক্তি না দান করছেন, যেমন বানাইছেন লম্বা, তেমন চওড়া, তেমন শক্তিশালী। তাদের অবস্থা কি? বলে বড় বড় গাছগুলোকে এরকম ভাবে ধরতো আর একদম শিখর সহ উঠায় নিত, উপরাই নিত। বলে এরকম শক্তিশালী জাতি যখন কিনা এই কথা বুঝলো না, কে দিলেন শক্তি, কে বানালেন আমাদেরকে, কে আমাদের শক্তির উৎস, যখন চিনল না, তো আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধরলেন, এমন ধরলেন, এমন পাকড়াই, এমনই ভাবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে একদম নির্মূল করলেন যে বাতাসের মাধ্যমে তাদেরকে ধরলেন আর উপরে নিয়ে গেলেন, জমিনে ফালাইলেন। বড় বড় খেজুর গাছগুলো যেমন নাকি শটান হয়ে পড়ে থাকে, কাটলে ঠিক তদ্রুপ ভাবে এরকম সব মরে পড়ে রয়ে গেল, একজনও তাদের মধ্যে আর বাকি রয় নাই। সবকে একদম আল্লাহ তাআলা সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা সবাইকেই খতম করে দিয়েছেন। যারা নাকি গর্ব সহকারে বীরদর্পে এই কথা বলতো, আরে আমাদের চেয়ে শক্তিশালী কেউ আছে কি? আরে আপনাদেরকে যারা বানাইছে, যিনি বানাইছেন, তিনি কি আপনাদের চেয়ে শক্তিশালী নন? না হলে তিনি কিভাবে আপনাদেরকে শক্তিশালী শক্তি দিলেন? স্বাভাবিক জ্ঞানের কথা, যিনি নাকি তাদেরকে শক্তি দিয়েছেন, যিনি তাদেরকে বানাইছে, উনি কি তাদের চেয়ে অনেক বড় শক্তিশালী, অনেক বড় ক্ষমতাওয়ালা। মেরে ভাই, এই কথাই বলে আল্লাহ তাআলা শক্তি দিয়েছেন রাজত্ব হিসাবে, অথবা গোষ্ঠী হিসাবে, কওম ভিত্তিক অথবা মুলক ভিত্তিক। বলে এই শক্তিকে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা, দেখে নেবেন তুমি কি মানুষের সাথে ইনসাফের মুআমালা করো, ইনসানের ব্যবহার করো, মানুষের সাথে কি সৎ ব্যবহার করো, নাকি না অসৎ ব্যবহার করো, নাকি অন্যায় অত্যাচারের ব্যবহার করো, এই সব কিছু দেখে নেবেন। এই জন্য সমস্ত শক্তির সরচশমা, মানে একদম মূল কথা, মেরে ভাই গুরের কথা হলো সমস্ত শক্তি আল্লাহ পাকের দেওয়া। আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন পরীক্ষামূলক, দেখবেন আমি কি সৎ ব্যবহার করি নাকি অন্যায় ভাবে চলি। গায়েবের ইয়াকিনওয়ালা যারা আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্কিত হয়, আল্লাহ পাকের দিকে দাবিত হয়, আর আসবাবের ইয়াকিনওয়ালা যারা, তারা কিনা মাখলুক মুখী হয়, মাখলুক থেকে প্রভাবিত হয়। तो कलमे की जो दावत है वो दिलों के रोग और दिलों की बीमारी दूर होने का जरिया है। जब इस बात की दावत दी जाएगी कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता, अल्लाह का सारा गैर अल्लाह के अमर के बगैर कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह ताला सारे गैर के बगैर सब कुछ कर सकते हैं। ये जब दावत दी जाएगी और अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगी जाएंगी, हक ताला शानू अपनी कुदरत से दिलों की इस बीमारी को दूर फरमा देंगे, मखलूक से होने के यकीन को दिलों से निकाल कर गैब की खबरों के यकीन से अल्लाह दिलों को लबरेज कर देंगे। गैब की खबर हक ताला शान फरमा रहे हैं,
कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह। किस कदर अल्लाह पाक मेहरबान है, किस कदर अपने बंदों की रहनुमाई फरमा रहे हैं कि कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, कि मेरे हबीब आप कह दीजिए कि सब कुछ अल्लाह से होता है। উনি বলেন যে এই কথা আল্লাহ পাকের, আল্লাহ তাআলা যে আমাদেরকে কালিমা দান করছেন, এই কালিমা দাওয়াতের মাধ্যমে দিলের রোগকে সহি করা এবং দিলের সমস্ত অসুস্থতাকে, রোগগুলোকে, এই সবগুলোকে দূর করা। যত বেশি কালিমার খুলে খুলে এই কালিমার দাওয়াত দিব, তত বেশি আমাদের দিলের রোগ সহি হবে, আল্লাহ পাক আল্লাহমুখী হবে দিল, এবং দিলের যত রকমের রোগ আছে সমস্ত রোগ দিল থেকে বাইর হয়ে যাবে, দিল সুস্থ হয়ে যাবে, রোগমুক্ত দিল হবে, রোগমুক্ত মানুষ হবে। উনি বলেন যে ভাই দাওয়াতটা কি দিব, বলে আল্লাহ পাকের ব্যতীত যা কিছু আছে এই সব কিছু মেরে ভাই কিছুই করতে পারবে না যতক্ষণ কিনা আল্লাহ তাআলা না চান, আর আল্লাহ তাআলা সব কিছু ব্যতীত সব কিছু করতে পারবেন। বলে এই দাওয়াতের মাধ্যমে আর দোয়ার মাধ্যমে যেমন দাওয়াত দিব, ঠিক তদ্রুপভাবে কেটে কেটে আল্লাহ পাকের কাছে চাইবো যে আল্লাহ আপনি আমার এই দাওয়াতটাকে আমার দিলের মধ্যে ঢুকে দেন, আমার দিলের রোগটাকে সহি করে দেন, দিলের অসুস্থতাগুলোকে দূর করে দেন। যত বেশি চাইবো, যত বেশি দাওয়াত দিব, তত বেশি দিলের রোগ এবং দিল রোগ মুক্ত হবে। আল্লাহ পাকের গায়েবের প্রতি আস্থা এবং দৃঢ়তা বাড়বে। বলে আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন, বলে হে নবী আপনি বলে দিন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই সব কিছু। আমি আপনার দুনিয়াতে যা কিছু দেখি এই সব কিছু কার পক্ষ থেকে? একমাত্র আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে। বলে আল্লাহ তাআলা হুকুম করতেছেন নবীজিকে যে আপনি এই কথার খবর দিয়ে দেন যে দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবকিছু কার পক্ষ থেকে? আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে। তো মেরে ভাই যখন নাকি এই কথা ইয়াকিন হবে যে সবকিছু আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে, তো আল্লাহ পাকের দিকে দাবিত হওয়া আমার আপনার জন্য সহজ হবে। বলে গায়েবের খবর এটাই, যাতে করে আল্লাহ পাকের সাথে আমি আপনি সুসম্পর্কিত হই। तो इस बात की दावत दी जाए कि जहाँ जहाँ से जो कुछ हो रहा है वो तने तना अल्लाह ताला की लामहदूद कुदरत से हो रहा है। कायनात का जर्रा जर्रा वो अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद है। किसी मखलूक से उसके चाहे बगैर कुछ नहीं होगा। कोई मखलूक, जिस मखलूक को अल्लाह पाक बनाते हैं अपनी कुदरत से अल्लाह पाक उसकी तरबियत करते हैं। ये यकीन दिलों में उतर जाए कि आज तक जो कुछ भी हुआ है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह के अमर से हुआ है, और जो हो रहा है वो भी अल्लाह के अमर से हो रहा है, और बाद में भी जो होगा वो भी अल्लाह ही के अमर से होगा। ये अल्लाह ताला शानो अपने बंदों की रहनुमाई फरमा रहे हैं, लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बाद। जो कुछ पहले हुआ वो भी हमारे हुक्म से, और जो बाद में होगा वो भी हमारे अमर से होगा। तो गैब की खबरें सुना सुनाकर हक़ ताला शानो दिलों की बीमारी को दूर फरमाते हैं। मखलूक से होने का यकीन दिलों से निकल जाए और गैब की खबरों का यकीन दिलों में उतर जाए। तो जब इस बात की दावत दी जाएगी, मखलूक से होने की नफी करना, अल्लाह की ज़ात से सब कुछ होने का इकरार करना, ये दिलों की बीमारी के दूर होने का जरिया है। বলে দিলের রোগকে দূর করার জন্য মাখলুক থেকে যে হয় না, আল্লাহ তাআলা থেকে যে হয়, এই কথাগুলোকে বারবার বারবার বলতে হবে। যত বেশি বলবো তত বেশি দিলের রোগগুলো দূরীভূত হবে, দিলের রোগ দূর হয়ে যাবে, দিল সুস্থ হয়ে যাবে। উনি বলেন যে ভাই আমি আপনি যাই যে জায়গা থেকে হওয়া দেখি ওইখান থেকে হয় না, আল্লাহ পাকের কুদরত থেকে হয়, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা থেকে হয়। বলে মাখলুক থেকে আমি আপনি যা কিছু দেখি সৃষ্টি জগৎ থেকে, এই সৃষ্টি জগতে তখনই হবে যখন কিনা আল্লাহ তাআলা চান। আল্লাহ তাআলা যদি না চান সৃষ্টি জগৎ থেকে কিচ্ছুই হবে না। কারণ এই সৃষ্টি জগতের মধ্যে হওয়া না হওয়া নির্ভর করে কার উপরে? আল্লাহ পাকের ইচ্ছার উপরে, আল্লাহ পাকের চাওয়ার উপরে। বলে মাখলুক থেকে না হওয়ার কথা বলে দিলের পরিবর্তন, দিলের তরবিয়ত। মেরে ভাই দিলটাকে সাজানো, মাখলুক মুক্ত দিল, মাখলুকের উপরে ইয়াকিন মুক্ত দিলকে मेरे भाई अल्लाह पाकेर जात और सिफातेर ऊपर अल्लाह पाकेर हुक्मेर ऊपर आस्था मेरे भाई যখন দিল হবে তখন দিলের তরবিয়ত হবে, দিলটা সুন্দর হবে, দিলটা ভালো হবে। मेरे भाई এই জন্যই আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন, গায়েবের খবর কি বলে? আল্লাহ তাআলার জন্যই দুনিয়াতে যা কিছু ঘটছে আগে এবং পরে এই সব কিছু কার পক্ষ থেকে? আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে। আল্লাহ তাআলা করছেন, যা হইছে তা আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই হইছে, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হইছে। যা হবে তাও আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই হবে।
হওয়াটাও আল্লাহর ইচ্ছা, আর যা হবে তাও কি আল্লাহ পাকের ইচ্ছা। অতীত এবং বর্তমান সব কিছু জায়গায় হয় কার ইচ্ছায়? আল্লাহ পাকের ইচ্ছায়, ওনার চাহাতে, ওনার ইচ্ছাই হয়। কারণ সব জায়গায় হুকুম হচ্ছে একমাত্র আগে এবং পরে। মেরে ভাই হুকুম কার? আল্লাহ পাকের। ইচ্ছা কার? আল্লাহ পাকের। বলে এই কথার ইয়াকিন দিলের মধ্যে আসে। এই জন্য ওই বলেন যে আল্লাহ পাকের গায়ের ব্যতীত যা কিছু আছে এই সবগুলোকে বাহির করে ওই খবরের ইয়াকিনের দ্বারা দিলটাকে সুস্থ করা, দিলটাকে তরবিয়ত করা, যাতে করে মাখলুক থেকে মানুষের দিলটা একদম পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়, মানুষের দিলটা আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের দ্বারা একদম মেরে ভাই ভরপুর হয়ে যায়। अल्लाह रब्बुल इज्जत हक ताला शान, अल्लाह की ज़ात पर भी ईमान और अल्लाह के अहकामात पर भी ईमान और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सारे हुक्मों पर ईमान। हम जब ईमानियात दोहराते हैं तो हम सब के सब ये ईमानियात में ये बात कहते हैं कि वो कबिल तो जमी अहकाम ही, या अल्लाह हम आपके सारे हुक्मों पर ईमान लाए हैं। तो हक ताला शान, अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब की खबर सुनाकर अपने बंदों का यकीन बढ़ाते हैं और इनकी तरबियत फरमाते हैं कि देखो जहाँ जहाँ से जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे हुक्म से, हमारे चाहने से, हमारे इरादे से हो रहा है। कायनात का कोई जर्रा अल्लाह के चाहे बगैर कुछ नहीं कर सकता। ये यकीन दिल में उतर जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म, अल्लाह की क्या शान है और उसके हुक्मों की क्या शान है। हक ताला शान गैब की खबर सुना रहे हैं, वल्लाहु गालिबुन अला अमरी। अल्लाहु अकबर। किस कदर बंदों की रहनुमाई है कि हक ताला शान फरमा रहे हैं कि हम अपने हुक्म के ऊपर गालिब हैं। तो ये यकीन, गैब की खबरों का यकीन दिलों में उतर जाए और मुशाहिदे तजर्बे का यकीन दिलों से निकल जाए। अल्लाह ताला ने नबियों वाली मेहनत को इस यकीन की तब्दीली का बड़ा जरिया बनाया है। इस उम्मत को अल्लाह पाक ने नबियों वाला काम अता फरमाया। उस उम्मत की जिम्मेदारी है कि ऐसी मेहनत करें कि इंसानों के दिलों से मखलूक से होने का यकीन निकलकर अल्लाह की जात से होने का यकीन दिलों में उतर जाए। तो इसका बड़ा जरिया हक ताला शान ने दावत वाली मेहनत को बड़ा जरिया बनाया है। উনি বলেন যে ভাই আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের উপরে আস্থা, আল্লাহ পাকের হুকুমের উপরে পূর্ণ আস্থা। বলে যেমন আল্লাহ পাকের জাতের উপরে আস্থা, আল্লাহ পাকের হুকুমের উপরও আস্থা। এটাই হলো মেরে ভাই ইমানিয়াত। উনি বলেন আমরা যখন ইমানিয়াতের মধ্যে বলি তখন আমাদের ওই যে আমি আপনার কালিমা পড়ি, ওয়া কাবিলতু জামিয়া আহকামিহি ওয়া আরকানি, বলে আমি কিনা স্বেচ্ছায় আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের উপর পূর্ণ যেমন আস্থাবান হয়েছি, এমনি ভাবে আল্লাহ পাকের সমস্ত আহকাম, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যত হুকুম আহকাম নাযিল হয়েছে এই সবগুলোকে দিল থেকে আমি সবগুলোকে গ্রহণ করলাম, সবগুলোকে মানলাম। এটাকেই বলা হয় মেরে ভাই ঈমান। মানে কি? বলে যেই যেই জায়গায় আমি আপনার হওয়া দেখতেছি এই সব জায়গায় হয় আল্লাহ পাকের ইচ্ছায়, আল্লাহ পাকের এরাদায়। যেখানে হচ্ছে না আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই হচ্ছে না, আল্লাহ পাকের এরাদাই হচ্ছে না। বলে আল্লাহ পাকের শান, আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের শান, আল্লাহ পাকের হুকুমের শান। যেমন আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের উপর পূর্ণ আস্থা, আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর পূর্ণ আস্থা। আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাত আলা থেকে উত্তম, ওচা থেকে ওচা। মেরে ভাই ওনার শান, ওনার কদর, ওনার মাকাম ঠিক তদ্রুপভাবে আল্লাহ পাকের হুকুমেরও আহকাম এর শান। উনি বলেন আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন কি সমস্ত জিনিসের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেনওয়ালা, গালেব। সব জিনিসের উপর তিনি প্রাধান্য বিস্তার করেন। ওনার হুকুম, ওনার চাহাত সব জিনিসের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। আল্লাহ তাআলা সমস্ত জিনিসের উপর যেমন প্রাধান্য বিস্তার করে, বিদায় আল্লাহ পাকের হুকুমের সাথে সম্পর্কিত, আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্কিত, আল্লাহ পাকের হুকুমের সাথে সম্পর্কিত। উনি বলেন যে তাজরিবা আর মুশাহাদা কি বলে? বলে আসবাবের সাথে সম্পর্কিত হওয়া, আর খবর বলে আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্কিত হওয়া। এই জন্যই মেরে ভাই নবীওয়ালা মেহনত, যাতে করে নবীওয়ালা মেহনতের মাধ্যমে মাল এবং মুলক এবং মানুষের সম্পর্ক তাজরিবা থেকে বাইর হয়ে আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের সাথে হয়ে যায়। মেরে ভাই মানুষের জিম্মাদারি, আমি আপনি যেহেতু নবীজির উম্মত, সর্বশেষ উম্মত, আমাদের পরে কোনো উম্মত নাই, বিদায় আমার আপনার জিম্মাদারি হলো আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের উপর পূর্ণ আস্থা হয়ে যায়, আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর আস্থা হয়ে যায়, গায়ের থেকে দিল পবিত্র হয়ে যায়, পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। আমার এবং সমস্ত জাতির, সমগ্র মানব জাতির
এই জিম্মাদারি আমার আপনার। বিদায় মেরে ভাই, এই দাওয়াতের মাধ্যমে নিজের দিলকে পরিচ্ছন্ন করা, সবার দিলকে পরিচ্ছন্ন করা, আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের উপরে, আল্লাহ পাকের হুকুমের উপরে সবাই আস্থাবান হয়, আমি নিজে হই, সবাই হয়। এই জিম্মাদারি আমার আপনার, এই দায়িত্ব আমার আপনার। तो कलमे के पहले हिस्से का ताल्लुक भी यकीन के साथ है और कलमे के दूसरे हिस्से का ताल्लुक भी यकीन के साथ है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका ताल्लुक भी यकीन के साथ है। ये यकीन दिलों की गहराइयों में उतर जाए कि कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है, अल्लाह ताला के सिवा कोई कामयाबी देने वाला नहीं है, और कामयाबी का जरिया माल, मुल्क, मनसब, जागीर नहीं है। कामयाबी का जरिया हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक आमाल है। अमलों से कामयाबी का यकीन दिलों में उतर जाए और मादी असबाब से कामयाबी का यकीन दिलों से निकल जाए। ये जितने मादी असबाब हैं ये हक ताला शानों ने अपनी कुदरत से बनाए हैं और अपने बंदों के इम्तिहान के लिए बनाए हैं, इत्मीनान के लिए नहीं बनाए। ये मादी असबाब इम्तिहान के लिए बनाए हैं, इत्मीनान के लिए हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक आमाल अता फरमाए। तो अमलों से कामयाबी का यकीन दिल में उतर जाए। इसलिए ये अर्ज की जा रही है बात कि एक है नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक तरीकों को सीखना, एक है आपके मुबारक तरीकों को सीखना, और एक है आपके मुबारक तरीकों में कामयाबी का यकीन सीखना। जो सिर्फ आपका तरीका सीख लेंगे और आपके तरीकों में कामयाबी का यकीन नहीं सीखेंगे, वो कभी आपके तरीके पर चलेंगे और कभी आपका तरीका छोड़ देंगे। और जो आपके मुबारक तरीकों में कामयाबी का यकीन सीख लेंगे, वो अमाल को जाया नहीं करेंगे। अमाल का यकीन जब दिल में उतरा हुआ होगा तो अमलों के बगैर चैन नहीं आएगा। इसलिए गुजारिश की जा रही है कि हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक तरीकों को भी सीखें और आपके मुबारक तरीकों में कामयाबी का यकीन भी सीखें। এই জন্য মেরে ভাই, কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর দুইটা সাইড, দুইটা দিক, দুইটা জুজ, দুইটা অংশ। দুটো অংশের সাথে মেরে ভাই আমাদের দিলের ইয়াকিন পরিপূর্ণ থেকে পরিপূর্ণ হয়, আস্থা মজবুত থেকে মজবুত হয়। উনি বলেন যে কামিয়াবি একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতেই। আল্লাহ তাআলা কামিয়াবি না দিলে জীবনেও কেউ কামিয়াবি পাবে না, শান্তি পাবে না। মেরে ভাই দুনিয়া এবং আখিরাতের মধ্যে তার লক্ষ্য বস্তুতে পৌঁছতে পারবে না। বলে কামিয়াবির মধ্যমটা কি? বলে কামিয়াবি মধ্যম হলো তরিকায়ে মুহাম্মাদি, নবীজির পন্থা, নবীজির মেরে ভাই জীবন ব্যবস্থা। বলে বিদায় যেমন কিনা আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্কিত হব, ঠিক তদ্রুপভাবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার সাথে আমি আপনি সম্পর্কিত হব। আল্লাহ পাকের জাত সিফাতের সাথে ইয়াকিন করব, ঠিক তদ্রুপভাবে নবীজির তরিকার মধ্যেই সুখ আর শান্তি, এই কথার ইয়াকিনও আমার আপনার দিলের মধ্যে আসবে। তাহলে হবে কি, মাদ্দে আসবাবের ইয়াকিন দিল থেকে বাইর হয়ে যাবে। আসবাবের মাধ্যমে যে কামিয়াবি নাই, এই কথার ইয়াকিন দিলের মধ্যে বদ্ধমূল হবে, দিলের মধ্যে ঢুকবে। উনি বলেন যে আসবাব এবং মুশাহাদা এবং তাজরিবা এবং দুনিয়াতে যা কিছু রয়ে গেছে সৃষ্টি জগৎ, এগুলো হলো আমার আপনার পরীক্ষামূলক, ইমতিহানের জন্য, ইতমিনানের জন্য না, দিলকে শান্ত করার জন্য না, নিশ্চয়তার জন্য না। নিশ্চয়তা তো হলো রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমাল নিয়ে আসছেন, ওই আমালটাই হলো নিশ্চিত আমাল। আল্লাহ তাআলা যে খবর দিয়েছেন, ওই খবরই হলো নিশ্চিত খবর। ওই আমালের মাধ্যমে, ওই খবরের মধ্যেই আমার আপনার দিলের পরিবর্তন হয়, দিলের মধ্যে বদ্ধপরিকর হয়। ওই আমালের দ্বারাই নিশ্চিত কামিয়াবি আসবে। আসবাবের মাধ্যমে নিশ্চিত কামিয়াবি কখনোই আসবে না মেরে ভাই। মুশাহাদার মাধ্যমে নিশ্চিত কামিয়াবি কখনোই আসবে না। বলে এই কথাটি ইয়াকিন যেন হয়। রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকাটাকেও শিখতে হবে, এমনি ভাবে রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার উপরে ইয়াকিনকেও মজবুত থেকে মজবুত করতে হবে। উনি বলেন যদি নাকি শুধু তরিকাটা, পন্থাটা শিখলাম, নবীজির জীবন ব্যবস্থাটা শিখলাম, কিন্তু নবীজির জীবন ব্যবস্থার উপর পূর্ণ আস্থা আসলো না, তাহলে কখনো হয়তো আমি চলবো, কখনো হয়তো ছেড়ে দিব, সবসময় চলতে পারবো না। আর যার কিনা আস্থা হবে, বিশ্বাস হবে যে না, আমাকে নবীজির তরিকারও জীবন ব্যবস্থাটা শিখতে হবে, আবার নবীজির তরিকার উপর পূর্ণ আস্থাবানও হইতে হবে। বলে ওই আস্থাবানওয়ালা নবীজির তরিকাকে শিখবে, জীবনভর সে অটল থাকবে, জীবনভর সে চলবে, সর্বাবস্থায় চলবে। আর সর্বাবস্থায় চলে সে দিলের মধ্যে শান্তি পাবে, চাইন পাবে, সুকুন পাবে।
সে দিলের অবস্থাকে মেরে ভাই শান্তিযুক্ত পাবে। আর যদি আস্থা না হয় তাহলে কখনো চলবে কখনো চলবে না, দিলের মধ্যে চলে শান্তি পাবে না। এই জন্য মেরে ভাই এই কালিমার দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের উপর পূর্ণ আস্থা, নবীজির সুন্নত তরিকার উপর পূর্ণ আস্থা আমার আপনার দিলের মধ্যে বদ্ধপরিপূর করতে হবে। मुशाहिदे और तजर्बे के यकीन वाले ये गलत यकीन है। मुशाहिदे तजर्बे का यकीन ये नापाक यकीन है। आंख देखी पर चलने का नाम ईमान नहीं है, ईमान बिल गैब। इनका मुशाहिदा तजर्बा ये बता रहा है कि ज्यादा माल होगा ज्यादा कामयाबी मिलेगी, थोड़ा माल होगा थोड़ी कामयाबी मिलेगी, बड़ी डिग्री होगी बड़ी कामयाबी, छोटी डिग्री होगी छोटी कामयाबी, बड़ा ओहदा होगा बड़ी कामयाबी, छोटा ओहदा होगा छोटी कामयाबी, छोटी हुकूमत होगी छोटी कामयाबी और बड़ी हुकूमत होगी बड़ी कामयाबी। ये इंसानों के मुशाहिदे तजर्बे का यकीन है। गैब की खबर बता रही है कि कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है और कामयाबी का जरिया माल मुल्क मनसब जागीर नहीं है। कामयाबी का जरिया हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक आमाल हैं। अमन से कामयाबी का यकीन दिलों में उतर जाए और मादी असबाब से कामयाबी का यकीन दिलों से निकल जाए। ये जितने मादी असबाब हैं ये अल्लाह ने बेकार नहीं बनाए, ये हक ताला शान ने अपने बंदों के इम्तिहान के लिए बनाए हैं। माल किसी को माल देंगे इम्तिहान के तौर पर देंगे और ये देखेंगे कि ये माल में अल्लाह के हुक्म को तोड़ते हैं, नबी के तरीकों को छोड़ते हैं या अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हैं। वो जितने भी मादी असबाब हक ताला शान किसी को देते हैं वो इम्तिहान के तौर पर देते हैं कि ये माल को कामयाबी का जरिया समझते हैं या आमाल को कामयाबी का जरिया समझते हैं। जो आमाल के यकीन वाले हैं उनकी जिंदगी का नमूना अलग है और जो मादी असबाब के यकीन वाले हैं उनकी जिंदगी का नमूना अलग है। तो उसमें ये गुजारिश है कि निशानी बताई गई है कि आमाल के यकीन वाले मादी असबाब के यकीन वालों की क्या अलामत है और आमाल के यकीन वालों की क्या शान है, इसकी निशानी बताई गई है। लेकिन भाई इतनी गुजारिश है कि किसी का जायजा लेने के लिए नहीं, अपना अपना जायजा लिया जा सकता है कि हम किस यकीन के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, मादी असबाब के यकीन के साथ या नबी करीम अलैहिस्सलाम के आमाल के यकीन के साथ। तो उसकी अलामत बताई गई है कि जिससे आदमी अपना जायजा ले सकता है कि मेरी जो जिंदगी गुजर रही है वो किस यकीन के साथ गुजर रही है। উনি বলেন যে ভাই মুশাহাদা এবং তাজরিবার ইয়াকিন এগুলো হলো গলত ইয়াকিন, নাপাক ইয়াকিন। চোখে দেখার পরে যারা চলে কামিয়াবি মনে করে তারা মেরে ভাই কখনো কোশ্চিন কালো কামিয়াবি পায় নাই, পাবেও না। কারণ নাপাকের মাধ্যমে গলতের মাধ্যমে মানুষ কখনো সহি জায়গায় পৌঁছতে পারে না। ভ্রান্ত মাধ্যমে যদি অজানা জিনিসের মাধ্যমে নাপাক জিনিসের মাধ্যমে মানুষ কখনো কি হইতে পারে না, লক্ষ্য পৌঁছতে পারে না। মনে বলেন নাপাক ইয়াকিনটা কি, গলত ইয়াকিনটা কি? গলত ইয়াকিনটা হলো মাল যদি বেশি হয় কামিয়াবি বেশি হবে, বলে ডিগ্রি যদি বড় হয় তাহলে কামিয়াবি বেশি হবে, ক্ষমতা যদি বড় হয় কামিয়াবি বেশি হবে, বড় হুকুমত বড় রাজত্ব বড় কামিয়াবি। ভাই এগুলো হলো মুশাহাদার ইয়াকিন, তাজরিবার ইয়াকিন। বলে তাজরিবার ইয়াকিন এবং মুশাহাদার ইয়াকিন তো হলো নাপাক এবং ভ্রান্ত। আর নাপাক আর ভ্রান্ত মানুষকে কখনো তার লক্ষ্য বস্তুতে পৌঁছতে পারে না, তাকে কখনো কামিয়াব করতে পারে না। মেরে ভাই সহি ইয়াকিনটা কি? সহি ইয়াকিন হলো কামিয়াবি একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতে। আর আল্লাহ তাআলা কামিয়াবি মানুষকে কখন দিবেন? যখন কিনা সে আমালে মুহাম্মদের মাধ্যমে নবীজির পক্ষ থেকে যে সমস্ত আমালগুলোকে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে বাতাইছেন ওই আমাল দ্বারা যখন নাকি নিজেকে সুসজ্জিত করবে তখনই সে নিজে নিশ্চিত কামিয়াব হইতে পারবে। এই ব্যতীত কামিয়াবের অন্য কোনো পন্থা, অন্য কোনো জীবন ব্যবস্থা, অন্য কোনো লাইন নাই। উনি বলেন যে মাদি আসবাব যেগুলো আছে এগুলো এমন না যে বেকার আল্লাহ বানাইছেন, না না না, বেকার না। এগুলো কি তাহলে আমার আপনার জন্য পরীক্ষামূলক, আমার আপনার জন্য পরীক্ষা যে এই আসবাবের মধ্যে কি আমি আল্লাহ পাকের হুকুমকে নবীজির তরিকাকে ফিট করলাম কি করলাম না। যদি নাকি আল্লাহ পাকের হুকুম নবীজির তরিকাকে আমি আপনি ফিট করতে পারলাম তাহলে তো আমি আপনি কামিয়াব। আর এই আসবাবের মাধ্যমে যদি নাকি আল্লাহ পাকের হুকুম নবীর তরিকাকে আমি ফিট করতে পারলাম না তাহলে আমি আপনি কি নাকাম। মেরে ভাই এটা হলো আমার আপনার জন্য পরীক্ষামূলক। বলে যখন কিনা ইয়াকিন আমানের উপরে হবে তখন আমানের উপরে ইয়াকিন হওয়ার কারণে
তাদের জীবনের নমুনা, তাদের জীবনের চলৎস্রোত এবং তাদের জীবনের অবস্থা একরকম হবে। আর যখন নাকি আসবাব এবং মুশাহাদার উপর ইয়াকিন হবে, তখন তাদের জীবন ধারা অন্যরকম হবে। মেরে ভাই, উনি বলেন যে কাউকে, মেরে ভাই এমন না যে কাউকে পরীক্ষা করার জন্য, কাউকে বলার জন্য, না না, প্রত্যেকে নিজে নিজের একটু খবর নেই, নিজেকে একটু যাচাই করি, নিজের একটু জায়জা লই। বলে আমি কোন দিকে, আমি কি আসবাবমুখী নাকি গায়েবমুখী, আল্লাহমুখী, নবীমুখী, নাকি মেরে ভাই ওই মুশাহাদা এবং তাজরিবা মুখী? কি আসবাব যদি বেশি হয় বেশি কামিয়াবি, মাল যদি বেশি হয় বেশি কামিয়াবি, মুলুক যদি বেশি হয় বেশি কামিয়াবি, বড় ক্ষমতা বড় কামিয়াবি, বড় ডিগ্রি বড় কামিয়াবি, নাকি না আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের উপরে আস্থা রেখে নবীজির আমাল দ্বারা নিজেকে সাজাইতে পারলাম? নিজেকে একটু পরীক্ষা করে নেই, নিজেকে একটু যাচাই করে নেই। जो बादी असबाब के यकीन वाले हैं, उनकी ये निशानी बताई जाती है कि मादी असबाब के यकीन वाले ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के आमाल को ज़ाया करते हैं कि हमें मादी असबाब मिल जाए, अमाल जाते हैं तो जाएं, हमें माल मिल जाए। मादी असबाब के यकीन वाले अगर किसी की जान लेकर माल मिलता है, उसकी जान ले लेंगे जी, क्योंकि उनका यकीन ही है कि माल से जिंदगी बनती है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, लेकिन माल का यकीन इतने गुनाहों जुर्म करा देगा। माल के असबाब के यकीन वाले बहनों का हक खा जाएंगे, उनकी विरासत क्यों नहीं देंगे कि हमारी जमीन कम हो जाएगी, हमारा माल कम हो जाएगा, अमाल जाते हैं तो जाएं, हमें माल मिल जाए। माल के यकीन वाले यतीम का माल खा जाएंगे। तो ये अमाल को ज़ाया करते और मादी असबाब को जमा करते हैं, अल्लाह अपनी कुदरत से इनको नाकाम करेंगे। और जो अमाल के यकीन वाले हैं, उनकी क्या शान है, जिनको अल्लाह पाक ने हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक अमाल से कामयाबी की यकीन अता फरमाया। तो इनकी निशानी क्या है, इनकी क्या अलामत है? तो फरमाया कि अमाल के यकीन वालों की शान है कि अल्लाह जल्ल शानो जब दुनिया के माल असबाब इनको इम्तिहान के लिए देते हैं, तो ये उसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम के अमाल तैयार करते हैं। अमाल के यकीन वालों की क्या शान है। एक साहिब, उन्होंने यकीन सीखा हुआ था कि कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के सिवा कोई कामयाबी देने वाला नहीं है, और कामयाबी का जरिया हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक अमाल हैं, ये यकीन सीखा हुआ था। अल्लाह ताला ने इम्तिहान के तौर पर उनको वजारत की कुर्सी दे दी। इम्तिहान के तौर पर अल्लाह पाक मादी असबाब दे देते हैं, उनको वजारत की कुर्सी दे दी। तो ये वजारत की कुर्सी पर बैठने से पहले रुक गए, उलमा की खिदमत में हाजिर हो गए। उलमा से जाके अर्ज किया कि अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आ गया, मुझे वजारत की कुर्सी मिल गई, तो आप वजारत में अल्लाह ताला के हुक्म और नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीके सिखा दें। सिर्फ वजारत की कुर्सी पर अल्लाह का वादा नहीं है, अल्लाह का वादा हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक आबाल पर है, तो मुझे इसके मसाइल सिखा दें। उलमा ने शफ़क़त फरमाई और वजारत के अहकाम नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीके उनको सिखा दिए। इन्होंने वजारत की कुर्सी पर बैठकर अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके पर काम शुरू कर दिया। तो जिस वजीर की वजारत में अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके भरे हुए हैं, तो ऐसे वजीर को अल्लाह पाक नाकाम करेंगे, ये कामयाब करेंगे, अल्लाह अपनी कुदरत से कामयाब करेंगे। तो ये अल्लाह पाक अमाल पर जिंदगी बनाते हैं। तो एक तरफ मादी असबाब है और एक तरफ हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक अमाल है। तो हक ताला शान अपनी कुदरत से अमाल के यकीन वालों को अपनी कुदरत से कामयाब करते हैं। अमाल के यकीन वाले हुकूमत करेंगे तो हुकूमत में अल्लाह का हुक्म नबी का तरीका होगा। अमाल के यकीन वाले तिजारत करेंगे तो तिजारत में अल्लाह का हुक्म नबी का तरीका होगा। सच्चे ताजरों का हशर अंबिया और सिद्दीकीन के साथ होगा। और एक मजदूर मजदूरी में अल्लाह का हुक्म नबी के तरीके पर मजदूरी करेगा, शाम को थका हारा घर आएगा, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देंगे। तो कामयाबी का जरिया हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक अमाल है। हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से अपनी उम्मत के लिए
जो अमाल लेकर आए हैं वो अमाल दोनों जहानों की कामयाबी का जरिया है। अमाल वालों की ये शान है कि किसी मादी सबब को अख्तियार करेंगे, उसमें नबी का अमल भरा हुआ होगा। अमाल के यकीन वालों की शान है कि कदम कदम पर नबी करीम अलैहिस्सलाम के अमाल को अख्तियार करते हैं। घर में दाखिल होंगे सुन्नत के मुताबिक, घर से बाहर निकलेंगे सुन्नत के मुताबिक, पाँव में जूती पहनेंगे सुन्नत के मुताबिक, पाँव से जूती उतारेंगे सुन्नत के मुताबिक, लिबास पहनेंगे तो लिबास पहनने को नबी का अमल बनाएंगे, लिबास उतारेंगे तो लिबास के उतारने को नबी का अमल बनाएंगे। अमाल के यकीन वालों की शान है कि कदम कदम पर अमाल का खजाना जमा करते हैं। बच्चे को प्यार करेंगे तो सुन्नत के मुताबिक सीढ़ियां चढ़ने को नबी का अमल बनाएंगे, सीढ़ियों से उतरेंगे सीढ़ियों से उतरने को अमल बनाएंगे। अमाल के यकीन वाले अमाल का खजाना जमा करते हैं। माल खर्च करेंगे तो माल खर्च करने में देखेंगे कि कहाँ ज्यादा खर्च करने का हुक्म है, कहाँ कम खर्च करने का हुक्म है और कहाँ दिल खोल के खर्च करने का हुक्म है। अमाल वालों की क्या शान है। अमाल वालों को जब अल्लाह पाक अमाल के यकीन वालों को हक ताला शान जब माल देते हैं तो वो देखते हैं कि अपनी जात के ऊपर कम से कम खर्च करेंगे, अल्लाह के बंदों पर ज्यादा खर्च करेंगे और अलाए कलिमतुल्लाह, अल्लाह का कलीमा बुलंद हो और कुफ्र का कलीमा पस्त हो, इंसानियत जहन्नुम की आग से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाए, इसके लिए दिल खोल के खर्च करेंगे। तो अमाल वालों की शान है कि ये अमाल का खजाना जमा करते हैं। अल्लाह पाक का वादा है, अमाल पर अल्लाह के वादे हक हैं और पूरे होने के लिए हैं। तो इस बात की दावत दी जाएगी जब मादी इसबाब की नफी की जाएगी, अमलों से इस बात किया जाएगा, अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगी जाएंगी, अल्लाह पाक अपनी कुदरत से इस मर्ज को दूर कर देंगे। गोल मोल बातें नहीं करनी चाहिए, दावत में साफ साफ बात करें कि माल से माल वालों से और मुल्क से मुल्क वालों से जिंदगी नहीं बनती, जिंदगी अल्लाह बनाते हैं, हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के आबाद पर बनाते हैं। सोने चांदी से और सोने चांदी वालों से और कारखानों से और कारखाने वालों से जिंदगी नहीं बनती, जिंदगी अल्लाह ताला बनाते हैं, हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम के आमाल पर बनाते हैं। तो इस बात दावत भी दी जाए और रो रो के दुआएं भी मांगी जाए कि या अल्लाह ये मादी इसबाब के यकीन को दिलों से निकाल कर हुजूर वाले आमाल से कामयाबी का यकीन दिलों में उतार दे। फिर चाहे किसी मादे को इस्तेमाल करेंगे वो मादा भी वो इनकी कामयाबी का जरिया बनेगा। উনি বলেন যে ভাই যারা নাকি মাদি আসবাবের উপরে চোখে দেখা জিনিসের উপরে ইকিন করে তো তারা কি করে নিজের জীবনটাকে নিজের জীবন থেকে আমালকে নষ্ট করে বরবাদ করে, আমলের ইহতিমাম করে না, তাদের জিন্দেগি আমলের দৃঢ়তা দেখা যায় না, কখনো হয়তো করে কখনো হয়তো করে না। মানে কি তাদের দিল আসবাবমুখী, আমালমুখী না, আল্লাহমুখী না, আখিরাতমুখী না। উনি বলেন যে যদি নিজের জীবনে মাল প্রয়োজন, মাল নিতে গিয়া কারো জান নিতে হয় সে পরোয়াই করে না, আর একজনকে মেরেই ফেলে। কেন লাগবে? কেন বলে আমার মাল লাগবে, মালের জন্য আরেকজনকে মেরে ফেলে। সেই কথা কখনো একটু সময়ের জন্য চিন্তা করে না, একটা মানুষকে মারা মানে পুরো মানব জাতিকে মেরে ফেলা। সেই কথা কখনো কি করে না, চিন্তাই করে না, তার সামান্য একটু চিন্তাও আসে না, কপালে একটু ভাঁজও পড়ে না। সে কি মনে করে কামিয়াবি মালের মধ্যে, আসবাবের মাধ্যমে, বিদায় আমার মাল লাগবে, মাল নিতে গিয়ে যদি কাউকে মারতে হয় তো মেরে ফেলবো, কোনো আপত্তি নেই, আমার মাল দরকার। বলে মালের প্রয়োজনে যদি নাকি বোনকে বঞ্চিত করতে হয় তার হক দেওয়া থেকে, তো বঞ্চিত করব কেন? আমার যে মাল লাগবে, বোনের হক আমি দিব না, আমার মাল লাগবে। বোনের সাথে সম্পর্ক যাক গেলে যাক, কোনো আপত্তি নাই, জলাঞ্জলিতে হোক কোনো আপত্তি নাই, আমি কি চাই? মাল চাই। সে মালের নেশায় এতই বিভোর হবে, বলে আসবাবমুখী যখন হয়, মাদি আসবাবের একিন যখন তার দিলের মধ্যে ঢুকে, তো আমালকে এমন পর্যায়ে নষ্ট করে এতিমের মালকে নিশ্চিন্তে খেয়ে যায়। সে চিন্তাই করে না এতিমের মাল আমি যে খাচ্ছি কি হবে, তার এই কোনো চিন্তাই হয় না। তো যখন কিনা সে মানুষের হককে নষ্ট করে থাকে নিজের প্রয়োজন পুরা করার জন্য মালের নিশায়, তো আল্লাহ তাআলা তার কুদরত দ্বারা তাকে অবশ্যই এই সমস্ত লোককে নাকাম করবেন, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অবশ্যই ফেল করবেন। আর যখন নাকি আমালের দিকে চলবে, ইকিন হবে আল্লাহ তাআলা করেন, আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাত থেকে হয়, আসবাব থেকে হয় না, আল্লাহ তাআলা করেন, আমাল দেখার জীবন সাজাবেন। তো আমালওয়ালাদের শান কি? বলে আমালওয়ালাদের শান হলো, বলে আসবাব এবং মাল আল্লাহ তাআলা যদি কাউকে দেন তো সে এটাকে শুকরিয়া আদায় করবে, আল্লাহ তাআলাই দিয়েছেন। আর ওইখানে
রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কি পন্থা, কি জীবন ব্যবস্থা, কি সুন্নত, মেরে ভাই ওইটাকে সে তালাশ করবে। আর ওইটাকে তালাশ করে ওইখানে সে আমালকে ফিট করবে, নবীজির সুন্নতকে ফিট করবে, নবীওয়ালা আমালকে ওইখানে সে ফিট করবে। উনি বলেন যে একজন আল্লাহমুখী, আখিরাতমুখী, মেরে ভাই আসবাবমুখী না, এরকম একজন লোকের কথা বলবেন। বলে ইয়াকিনওয়ালা লোকের কথা উনি উদাহরণ দিচ্ছেন। বলে যখনই নাকি তিনি কি করলেন, মাল পাইলেন অথবা কোনো মন্ত্রিত্ব পাইলেন, এই মন্ত্রিত্বে অথবা মালে সে কিভাবে চলবে এখানে সে চিন্তা করবে, আমাকে ওই মন্ত্রিত্বর কুর্সির মধ্যে চেয়ারে বসার আগে দিয়া আমাকে মন্ত্রিত্ব কিভাবে পরিচালনা করব তা জানতে হবে। সে চিন্তা ফিকির করে হযরত উলামায়ে কেরামের কাছে যাবে, আর গিয়ে ওই লাইন শিখবে, পন্থা শিখবে। বলে নবীজির কি তরিকা, নবীজির কি সুন্নত, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে কি হুকুম মালের মধ্যে, মন্ত্রিত্বের মাধ্যমে শিখে তারপর সে মালকে পরিচালনা করবে, এই মন্ত্রিত্ব পরিচালনা করবে। আর যখন নাকি সে আল্লাহ পাকের হুকুম দ্বারা নিজের মেরে ভাই মন্ত্রিত্ব পরিচালনা করবে, নিজের যে যোগ্যতা পরিচালনা করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে যেই নিয়ামত দিয়েছেন ওই নিয়ামতের মধ্যে নিজে সদ্ব্যবহার করবে, তো আল্লাহ তাআলা তাকে ওই মন্ত্রিত্বে, ওই মালে তাকে আল্লাহ তাআলা নিজের কুদরত দ্বারা কামিয়াব করবেন। এবং আল্লাহ পাকের হুকুম আর নবীর তরিকার উপরে সে চলার জন্য সে চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে দৃঢ়তা দান করবেন। উনি মোট কথা বলেন যে ভাই আমাল দ্বারাই জিন্দেগি বনবে, কামিয়াবি আল্লাহ পাকের হাতে আল্লাহ তাআলা দিবেন কখন, যখন কিনা নিজের জিন্দেগিটাকে আমাল দ্বারা সুসজ্জিত করব। তো যার ইয়াকিন আল্লাহ পাকের উপরে হয়, খবরের উপর হয়, গায়েবের উপর হয়, সে আমালমুখী হয়, নবীজির তরিকামুখী হয়। আর যে কিনা মুশাহাদা এবং আসবাবমুখী হয়, সে মেরে ভাই মালমুখী হয়, ক্ষমতামুখী হয়, আসবাবমুখী হয়। উনি বলেন যে যখন কিনা আমালের ইয়াকিন হবে, তো সে যদি নাকি হুকুমত না হয়, বড় বড় ক্ষমতা পেয়ে গেছে অথবা বিশাল বড় সে কি হয়েছে ক্ষমতা পেয়ে গেছে, ওই ক্ষমতার মধ্যে সে চিন্তা করবে আল্লাহ পাকের হুকুমটা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করব, নবীজির তরিকাটা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করব। একজন ব্যবসা করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয় নাই, ব্যবসায়ী হইতে বলা হয়েছে। কারণ কি বলে, সত্যকার ব্যবসায়ী তোর হাসর হবে তো নবীদের সাথে, তাদের সাথে অনেক রকমের খুশখবরি রয়ে গেছে। উনি করে মজদুরি করতে না করে নাই, আরে মজদুরিতে আমাদেরকে সমস্ত গুনাহ খাতাগুলোকে মাফ করে দিবে। বলে সন্ধ্যা হবে সমস্ত গুনাহ কি মাফ। তো এগুলো মেরে ভাই করার জন্য বলছে, কিন্তু করার আগে আমাকে পন্থাটা জেনে নিতে হবে, লাইনটা জীবন ব্যবস্থা জেনে নিতে হবে, নবীজির পন্থা কি, তরিকা কি জেনে নিতে হবে। উনি বলেন যে ভাই কামিয়াবি একমাত্র আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তখনই পাবো যখন নাকি আমার জীবনটাকে সাজাবো নবীওয়ালা আমাল দ্বারা। তাই কদমে কদমে, প্রত্যেকটা শ্বাসে শ্বাসে, প্রত্যেকটা কদমে কদমে আমাকে দেখতে হবে নবীজির পক্ষ থেকে আমাল কি, ওই আমালের খাজানা দ্বারা নিজের জীবনটাকে সাজানো। উনি বলেন যে ঘরে ঢুকবো, তো ঘরে ঢুকতে গেলে আমাকে কিভাবে ঢুকবো, নবীজি কিভাবে ঢুকতে বলছেন, কিভাবে বাহির হইতে বলছেন, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নবীজি আমাদেরকে কি শিখাইছেন, কি পন্থা শিখাইছেন, কি জীবন ব্যবস্থা শিখাইছেন। শুধু ঘরে ঢুকাই না, আমি জুতা পরবো, জুতা খুলবো, ওই জুতা পরার মধ্যে, জুতা খোলার মধ্যে নবীজির পন্থাটা কি, জীবন ব্যবস্থাটা কি। আমি কাপড় চোপড় পরবো অথবা কাপড় চোপড় খুলবো, অথবা বাচ্চাকে আদর যত্ন করবো, বাচ্চাদেরকে আদর যত্ন তো আমাকে করতেই হবে। তো বাচ্চাদেরকে যে আমি আদর যত্ন করবো, আমি যে সিঁড়িতে উঠবো অথবা সিঁড়ি থেকে নামবো, এক কথায় আল্লাহ তাআলা আমাকে যা দিয়েছেন, যত রকমের যোগ্যতা দিয়েছেন, যেমন কিনা আল্লাহ তাআলা আমাকে মালওয়ালা বানাইছেন। তো মালটা আমি কিভাবে খরচ করব, কিভাবে কামাই করব, কামাই করার পন্থা যেমন শিখাইছেন, ঠিক তদ্রুপভাবে মালকে খরচ করার পন্থা শিখাইছেন। উনি বলেন যে যখন কিনা মাল খরচ করার লাইন আসবে, তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম লাইন, সবচেয়ে মেরে ভাই ওচা লাইন হলো দিন চিন্তা হয়ে যায়। দিনের জন্য, দিন চিন্তা করার জন্য মালকে একেবারে খুইলা মানে ভাই দিলকে প্রশস্ত দিলে, বলে একেবারে খুশির সহিত মাল আমি একটা খরচ করব। কেন বলে এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা দিনকে চিন্তা করবেন, পুরা দুনিয়াতে মেরে ভাই যাওয়ার জন্য আমি নিয়ত করব। কেন বলে এই আমার সামান্য একটু মাল খরচ করার দ্বারা আল্লাহ তাআলা পুরা দুনিয়াকে দিন চালু করে দিবেন, সমস্ত মানুষ আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর চলনাওয়ালা হয়ে যাবে, আখিরাত মুখী হয়ে যাবে, আমাল মুখী হয়ে যাবে, গায়েব মুখী হবে। উনি বলেন যেমন কিনা মেরে ভাই এই সব জায়গায় আমি শিখবো, ঠিক ততভাবে কেঁদে কেটে দোয়া করবো যে আল্লাহ এই জীবন ব্যবস্থার উপরে, এই নবীজির সুন্নতের উপরে, নবীওয়ালা আমলের উপরে আপনি পূর্ণ আস্থা আমাকে দান করেন, আমার দিলের দৃঢ়তাও দান করেন। এমন না যে আমি চলতেছি কয়েকদিন পরে আমি চলবো, না না, আল্লাহ আপনি আমাকে
দৃঢ়তা দান করেন সদা সর্বদা যাতে আমি চলতে পারি। উনি বলেন যে মাল আর মুলকের মাধ্যমে জিন্দিগি বলে না ভাইয়া, সোনার চান্দির মাধ্যমে জিন্দিগি বলে না, ক্ষমতার পদমর্যাদা দ্বারা জিন্দিগি বলে না। জিন্দিগি তো বলে যখন কিনা আমালমুখী হয় মানুষ, আখিরাতমুখী আল্লাহমুখী হয় মানুষ। এই জন্য যেমন কিনা মেরে ভাই এই কথাগুলো আমি আপনার বলবো চলবো, ঠিক তদ্রুপভাবে কেঁদে কেটে দোয়া করবো যাতে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে তৌফিক দান করেন এবং মাস্তি আসবাবের ইয়াকিন যেন আমার দিল থেকে আল্লাহ একদম বাহির করে দেন। আর আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের উপরে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যে খবর দেওয়া হয়েছে ওই খবর এবং নবীজির তরিকার উপরে আমি যেন দৃঢ়তা অর্জন করতে পারি, এর জন্য যেন আল্লাহ তাআলা আমাকে তৌফিক দান করেন। কেঁদে কেটে দোয়াও করব, যেমন আমি নিজের জন্য করব, সবার জন্য করব। সবার জীবনটাই এই সাজে আমলের খাজানা দ্বারা সবার জীবনটা সাজে, এর জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা দিকে। तो हक ताला शानों ने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए पिछली कौमों के वाक़यात सुनाए हैं। किस कदर हक ताला शानों अपने बंदों पर मेहरबान हैं, कदम कदम पर अपने बंदों की रहनुमाई फरमाते हैं। तो कितने वाक़यात सुनाए कि जिनको हमने कामयाब किया, किस बुनियाद के ऊपर उनको कामयाब किया, और जिनको नाकाम किया, किस बुनियाद के ऊपर उनको नाकाम किया। नमरूद के पास बड़ी सल्तनत थी, माल था, फौज थी, सब कुछ था। क़यामत तक के लिए अल्लाह पाक ने नमरूद और नमरूद की सल्तनत को अल्लाह ने नाकामी की मिसाल बनाया। इतनी बड़ी नाकामी तो काफिर भी अपने बच्चे का नाम नमरूद नहीं रखता। तो अल्लाह ताला ने जो नमरूद को नाकाम किया तो किस बुनियाद के ऊपर नाकाम किया कि उसके पास सल्तनत तो थी, उसकी सल्तनत में अल्लाह के अहकामात नहीं थे, वक्त के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके नहीं थे। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए नाकामी की मिसाल बनाया। हक़ ताला शानो बड़ी कुदरत वाले हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम हक़ ताला शानो उनको भी हुकूमत अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी हुकूमत को क़यामत तक के लिए कामयाबी का नमूना बनाया। तो उनकी सल्तनत में क्या खूबी थी? सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में अल्लाह के अहकामात थे और अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को बराह रास्त अल्लाह पाक तरबियत फरमाते हैं, अपने हुक्मों पर चलने के जो तरीके सिखाए थे उस तरीके पर अल्लाह के अहकामात थे। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए कामयाबी का नमूना बनाया। तो ये वाक़यात कुरान हकीम में वाक़यात ये हमारी तरबियत का जरिया है। आज के हाकिम नमरूद के रास्ते पर चले गए, जैसे अल्लाह ने नमरूद को नाकाम किया, आज के हाकिमों को भी अल्लाह नाकाम करेंगे। और आज के हाकिम सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलेंगे। अल्लाह ने जैसे उनको कामयाब किया, आज के हाकिमों को भी अल्लाह कामयाब करेंगे। तो कामयाबी का जरिया अल्लाह के अहकामात हैं और वक्त के नबी के तरीके हैं। तो यकीन दिलों में उतर जाए कि अल्लाह के खजानों से कामयाबी लेने का जरिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अहकामात को बनाया है। तो ये दावत दी जाएगी और अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगी जाएंगी। अल्लाह पाक नोके ज़बान की बात दिल में उतार देंगे। ईमान की जगह दिल है, तो ईमान के दिल में उतारने के लिए इस बात की दावत दी जाए और इस दावत को लेके फिरा जाए और उनको तैयार किया जाए। तो अल्लाह पाक वो दिन दिखा देंगे कि ये फासिद यकीन दिलों से निकलकर सही यकीन दिलों की जीनत अल्लाह बना देंगे। বলে দিল থেকে ফাসেদ ইয়াকিনকে বাহির করার জন্য, দিলের সৌন্দর্যতাকে সহি ইয়াকিন দ্বারা বৃদ্ধি করার জন্য আমার আপনার ইমানের দাওয়াত দিতে হবে। যত বেশি দাওয়াত দিব তত বেশি দিল সুসজ্জিত হবে হকের এবং আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের পূর্ণ আস্থা দ্বারা। আর আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাতের পূর্ণ আস্থা হবে, তখন আমাল সুন্দর থেকে সুন্দর হবে, উত্তম থেকে উত্তম হবে। উনি বলেন যে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে এই উম্মতকে তরবিয়ত করার জন্য অতীতের বিভিন্ন রকমের ঘটনা শোনাইছেন। বলে যারা দিনের উপর চলছে, আল্লাহ পাকের সাথে সুসম্পর্কিত হয়েছে, আসবাবের উপর চলে নাই, তারা কামিয়াব হয়েছেন। আর যারা কিনা দিনের উপর চলে নাই, আল্লাহ পাকের উপর আস্থা করে নাই, মাদ্দা আসবাবের উপরে চলছে, তারা নাকাম হয়েছে। বলেন অতীতের ঘটনাগুলো শোনায় আমার আপনার আল্লাহ তাআলা তরবিয়ত করতে চাইছেন, আমাকে আপনাকে আল্লাহ তাআলা সহি ভালো করতে চাইছেন। বিদায় আল্লাহ তাআলা ঘটনা শোনাইছেন। বলে কামিয়াবি এবং নাকামিয়াবি কেমনে আসে, তার লাইনটা কি, উসুলটা কি, ভিত্তিটা কি? বলে কামিয়াবির ভিত্তি হলো আল্লাহ পাকের সাথে সুসম্পর্ক কায়েম করা, আমাল দ্বারা নিজের জীবনকে সাজানো। নাকামিয়াবির ভিত্তি হলো আল্লাহ পাককে ভুলে যাওয়া আর হুকুম আহকামকে ছেড়ে দেওয়া।
উনি বলেন যে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য উদাহরণ আল্লাহ টানছেন। রাজত্বের উপরে আল্লাহ তাআলা রাজত্ব দিয়েছেন নমরুদকে। বলেন নমরুদ এত বড় ক্ষমতাশীল হওয়ার পরও যখন নাকি আল্লাহ পাকের হুকুমকে মানলো না, আর যখন নাকি ওই জমানার নবী হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কথার উপরে চললো না, তো আল্লাহ তাআলা তাকে এমনই নাকাম করছেন কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা মানুষের মধ্যে কোনো একজন কাফেরও তার বাচ্চার নাম নমরুদ রাখতে এখনো কি হয় নাই, রাজি হয় নাই, কেউ রাখেও না, এমন নাকাম করছেন। আর আল্লাহ তাআলার দ্বীনের উপর যখন চলবে, আল্লাহ পাকের সাথে সুসম্পর্কিত হবে, আল্লাহ পাকের হুকুম অনুযায়ী চলবে, তখন আল্লাহ তাআলা রাজত্বের মধ্যে কামিয়াব করবেন। যেমন কিনা আল্লাহ তাআলা কামিয়াব করছেন হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে, যেমন কিনা আল্লাহ তাআলা কামিয়াব করছেন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে, যেমন কিনা আল্লাহ তাআলা কামিয়াব করছেন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে। কি বলে, তোমাকে রাজত্ব দিছি, রাজত্ব দেওয়ার পরে তুমি যখন নাকি আল্লাহ পাকের স্মরণ রাখবে আর আল্লাহ পাকের হুকুমকে মানবে আর ওই জামানার নবীর তরিকা অনুযায়ী চলছো, তো তুমি নিশ্চিত কামিয়াব হবে। তুমি নিশ্চিত কি হবে? কামিয়াব হবে। কামিয়াবি এবং নাকামিয়াবির ভিত্তি এবং মেরে ভাই কামিয়াব এবং নাকামিয়াব হওয়ার গুরুটা কি, আসল রহস্যটা কোথায়? বলে রহস্য হলো আল্লাহ পাকের সাথে সুসম্পর্কিত হবে, তো আল্লাহ তাআলা কামিয়াব করবেন। আল্লাহর সাথে সুসম্পর্কিত হলে না, আল্লাহ পাকের হুকুম দ্বারা জীবন সাজাবে না, তো আল্লাহ তাআলা তোমাকে নাকাম করবেন। আম্বিয়াদের ঘটনার মাধ্যমে আমাকে আপনাকে আল্লাহ তাআলা তরবিয়ত করছেন। মেরে ভাই বলে এই ঘটনাগুলো কি বলে কি বুঝছেন, আজকাল এই জমানায়ও যারা নাকি বিভিন্ন রকমের পদমর্যাদায় আছে, বিভিন্ন রকমের ক্ষমতাশালী, ওনারা যদি আল্লাহ পাকের হুকুম অনুযায়ী চলেন, তো আল্লাহ তাআলা ওনাদেরকে কামিয়াব করবেন, নিজের কুদরত দ্বারা তাদের কামিয়াব করবেন। আর যদি তা না হয়, তো আল্লাহ তাআলা অতীতে যেমন নাকি অতীতের রাজা বাদশাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করছেন, নাকাম বানাইছেন, তাদেরকেও আল্লাহ তাআলা নাকাম বানাইবেন এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও ধ্বংস করে দিবেন। মেরে ভাই, এই জন্য মানুষের কামিয়াবির জন্য পন্থাই হলো একমাত্র ঈমান আর আমাল। ঈমান আর কি ভাইয়া? আমাল। ওই ঈমান আর আমালকে সুন্দর করার জন্য ঈমানের জায়গা যেহেতু দিল, বিদায় দিলের মধ্যে এই কথাগুলো ঢুকানোর জন্য খুব বেশি দাওয়াত দিতে হবে এবং কেঁদে কেটে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করতে হবে। तो इस कलमे की दावत को लेकर फिरना, औरों को फिरने के लिए तैयार करना, पूरे आलम में ये मुबारक कलिमा और कलमे का यकीन, इस यकीन को सारी दुनिया में फैलाना, ये इस उम्मत की जिम्मेदारी है। हम सबका ईमान है, हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, आपके आखिरी नबी होने की बिना पर नबियों वाला काम आपकी पूरी उम्मत में मुंतकिल किया गया है। और इस उम्मत की जिम्मेदारी एक शहर, एक मुल्क, एक घर नहीं है। इस उम्मत की जिम्मेदारी तमाम आलम भर के इंसान इस कलमे वाले यकीन के साथ जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं, इसके लिए मेहनत करना ये पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है। हम सबका ईमान है, हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ल शाअनु ने खातमुल अंबिया बनाया, आपके आखिर नबी होने के बनमर नबियों वाली मेहनत आपकी उम्मत में मुंतकिल की गई है। पूरी उम्मत का काम है, हर उम्मती का काम है। इस उम्मत के बारे में हक़ ताला शाअनु इस उम्मत का क्या मर्तबा है, इस उम्मत के बारे में फरमाया उखरिजत लिन्नास, ये सारे इंसानों की तरफ निकाली हुई उम्मत है, एक कौम एक कबीले की तरफ नहीं। उखरिजत लिन्नास, चूंकि अरबी तो जबान तो हमारी मादरी जबान नहीं है, हम ये सुन लेते हैं उखरिजत लिन्नास, लेकिन इसमें कि हमारी कितनी जिम्मेदारी छुपी हुई है कि सारे आलम भर के इंसान और क़यामत तक आने वाले सारे इंसान, तो इस अज़्म के साथ मेहनत करना कि या अल्लाह हम सारे आलम में इस मुबारक दीन के फैलने का जरिया बन जाएं, तो इसके लिए मेहनत की जाएगी। आप गौर फरमाएं कि उम्मत के बारे में तो फरमाया उखरिजत लिन्नास, नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं काफ़तल लिन्नास, कि हमने आपको सारे इंसानों के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है। खातमुल अंबिया के बारे में फरमाया और कुरान हकीम के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया हुदल लिन्नास, ये कलाम इलाही एक शहर एक मुल्क के इंसानों की हिदायत का जरिया नहीं है, बल्कि हुदल लिन्नास सारे इंसानों की हिदायत का जरिया है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम काफ़तल लिन्नास, कुरान हकीम हुदल लिन्नास और उम्मत उखरिजत लिन्नास, और अल्लाह की ज़ात रब्बुन नास, हक़ ताला शाअनु किसी एक शहर एक मुल्क के इंसानों के पालने वाले नहीं है, सारे इंसानों के पालने वाले हैं। इसलिए अल्लाह पाक हमारे हौसले बुलंद हो जाएं, सिर्फ एक अपने मोहल्ले को सामने रखकर नहीं, अपने एक शहर को सामने रखकर नहीं, बल्कि सारे आलम की फिक्र हो कि पूरे आलम में इस मुबारक दीन और दीन की मेहनत को पहुंचाना ये इस उम्मत की जिम्मेदारी है।
तो उम्मत इस जिम्मेदारी को पूरा करेगी तो अल्लाह पाक अपने अपने फजल से अपने कर्म के दरवाजे खोलेंगे और इंसानियत जहन्नुम की आग से बचकर जन्नत में जाने वाली बनेगी। तो एक इस काम में चीला लगाना, 3 चीले लगाना और साल के लिए जाना, 7 महीने के लिए जाना, और एक है हुजूर वाले काम को अपना काम बना के करना। तो सब के सब इस काम को अपना काम बनाने के लिए तैयार हैं और पूरी दुनिया में जमातें बन बन के जाएं, सारी दुनिया की जमातें हमारे यहाँ आए। अल्लाह पाक अपने कर्म के दरवाजे खोल दें। इज्तिमा की हमारे जमा होने की गर्ज ही यही है कि कैसे हक ताला शान अल्लाह रब्बुल उस मेहनत ही हमें बना दें कि जिस मेहनत से अल्लाह राजी होकर पूरे आलम में अपनी कुदरत से अल्लाह पाक ईमान और अमाल की फिजा अपनी कुदरत से बनाएंगे। উনি বলেন যে ভাই আল্লাহ তাআলা যেন পুরা দুনিয়ার জন্য ঈমান আমলের রাস্তাকে পরিবেশকে খুলে দেন, এই জন্যই আমি আপনি এখানে একত্রিত হয়েছি। এবং এখান থেকে মেরে ভাই এই আজম এবং এরাদা করে যাব যেন পুরা দুনিয়াতে আমি ছড়ায় পড়তে পারি এবং পুরা দুনিয়াতে এই রাস্তাকে আল্লাহ পাকের ফজল এবং করমের রাস্তাকে খুলতে পারি, যাতে করে সমস্ত দুনিয়ার মানুষ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায়। এর জন্য আমি আপনি সবাই নিয়ত করব, আজম করব। সবাই নিয়ত আছে না ভাই ইনশাআল্লাহ? জি। উনি বলেন যে ভাই আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে তৈরি করছেনই হলো কেন? বলে তৈরি করছেন এই উম্মতকে যাতে করে পুরা দুনিয়ার মানুষ জাহান্নাম থেকে বেঁচে যায়। এটা আমার আপনার একটা জিম্মাদারি, দায়িত্ব। মেরে ভাই এই দায়িত্বটা এই জন্য যে আমি আপনি সর্বশেষ নবীর সর্বশেষ উম্মত। মেরে ভাই ওনার পরে যেহেতু কোনো নবী আসবে না, বিদায় এই উম্মতের উপরে আল্লাহ তাআলা নবীওয়ালা জিম্মাদারিকে মুনতাকিল করছেন, মানে দায়িত্বকে আল্লাহ তাআলা কি করছেন, নবী থেকে আমাদেরকে কিন্তু আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। এই দায়িত্ব যেমন নবীজির, ঠিক তদ্রুপভাবে এই দায়িত্ব কাদের ভাইয়া? আমার আপনার আপমর জনসাধারণ সবার। বলে এই জিম্মাদারি একটা কি? বলে এই জিম্মাদারিটা পুরো দুনিয়ার। আমি কোনো শুধু কোন একটা মহল্লার, কোন একটা ঘরের, কোন একটা দেশের বা কোন একটা শহরের জন্য নয়। আমি হলাম কিসের জন্য ভাইয়া? পুরা দুনিয়ার জন্য, সমস্ত জগতের জন্য। সমস্ত জগতের মানুষ সব যাতে মেরে ভাই আল্লাহ তাআলা জাতে সিফাতের উপরে পূর্ণ আস্থাবান হইতে পারেন, ওই কালিমাওয়ালা জিন্দেগি সবাই কি করতে পারেন, সাথে বসবাস করতে পারেন। এবং এই জন্যই আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে সর্বশেষ নবী সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত বানাইছেন। আর আমার আপনার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন উখরিজাত লিন-নাস, বলে তোমাদেরকে বাহির করেছে সমগ্র জাতির জন্য, মানব জাতির জন্য। দুনিয়াতে যেই জায়গায় মানুষ আছে ওই জায়গায় আমার আপনার দায়িত্ব আদায় করার জন্য, ওইটা হলো আমার আপনার ক্ষেত্র। ওইটা আমার আপনার দায়িত্ব আদায় করার কি ভাইয়া? ক্ষেত্র। মেরে ভাই ওইখানে আমাকে যাইতে হবে। আমি কোনো দেশের জন্য না, কোনো বংশের জন্য না, বা কোনো গোষ্ঠীর জন্য না, সমগ্র মানুষের জন্য। বলে আমার আপনার মেহনতরা হবে সমস্ত মানুষ জাতি কি হইতে পারে, আল্লাহ পাকের হুকুমের ছায়াতলে এসে যেতে পারে। সমস্ত মানুষ যাতে নবীজির তরিকার ছায়াতলে এসে যেতে পারে। সমস্ত মানুষ যাতে তার লক্ষ্যবস্তুরা বুঝতে পারে। আমার আপনার লক্ষ্যবস্তু হলো মৃত্যুর পরের এক অনন্ত অসীম কাল। মেরে ভাই এর জন্য আমি আপনি দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছি। বলে আমার আপনার সম্পর্কে বলা হয়েছে উখরিজাত লিন-নাস, মানব জাতির কামিয়াবির জন্য আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে বাহির করছেন। আর নবীজি হলেন সমস্ত জগতের মানুষের জন্য কাফাতাল লিন-নাস, বলে সমস্ত মানুষের জন্য তিনি হলেন বাশীর, তিনি হলেন নাযীর, সুসংবাদদাতা, মানুষকে ভয় প্রদানকারী। বলে তিনি যেমন নাকি সমস্ত জগতের মানুষের জন্য, ঠিক তদ্রুপভাবে আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফ সম্পর্কে বলেছেন, কোরআন শরীফ হলো হুদাল লিন-নাস, সমগ্র জাতির মানুষের জন্য হেদায়েতের কিতাব হলো কি ভাইয়া? কোরআন শরীফ। আর আল্লাহ তাআলা হলেন রব্বুন নাস, তিনি হলেন সমস্ত জগতের মানুষের প্রতিপালক, রব। তো ওই মেরে ভাই কোরআনের বাণী নিয়ে আল্লাহ তাআলা যে রব, নবীজির পন্থা নিয়ে সমস্ত জগতে যাওয়া আমার আপনার জিম্মাদারি, যাতে করে মানুষ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায়, সমস্ত মানুষ জান্নাতের রাস্তা পেয়ে যায়, মানুষ যেন মেরে ভাই সুখ পেয়ে যায়, অশান্তি থেকে বেঁচে যায়। এই জন্য নবীওয়ালা কাম আমার আপনার জিম্মাদারি, নবীওয়ালা কাজ আমার আপনার কি ভাইয়া? জিম্মাদারি। শুধু এমন না যে চিল্লা 3 চিল্লা অথবা সাল অথবা 7 মাস না মেরে ভাই। বলে এটা তো শিখার জন্য। আসল হলো আমার আপনার জিন্দেগির উদ্দেশ্যই হলো সমস্ত জগতের মানুষ জাহান্নাম থেকে বেঁচে সবাই জান্নাত যাইতে পারে, আল্লাহ পাকের হুকুমের ছায়ার তলে এসে যায়। এটাই হলো আমার আপনার জিন্দেগির একমাত্র লক্ষ্যবস্তু এবং একমাত্র চাওয়া পাওয়া। আর এই জন্যই আমি আপনি এখানে একত্রিত হয়েছি, যাতে করে এই মেহনতটা শিখতে পারি, এই মেহনতটা নিতে পারি, আর এই মেহনত নিয়ে পুরো জগতে ছড়ায় পড়তে পারি। সবার নিয়ত আছে কি ভাই ইনশাআল্লাহ? तो इसमें एक ये बात है कि अच्छा भाई यानी साल में चीला लगा लेंगे, महीने में 3 दिन लगा लेंगे, बहुत मुबारक है, बड़ी अच्छी बात है। और एक ये है कि अल्लाह का कलीमा बुलंद हो, कुफ्र का कलीमा पस्त हो, इंशाअल्लाह मौत तक
जहाँ के लिए कहा जाए, जितने वक्त के लिए कहा जाए, जिसके साथ कहा जाए, जिस हाल में कहा जाए, सारे मशागल छोड़कर अल्लाह की राह में निकल जाएंगे। जो पास होगा वो ले लेंगे। तो ये बड़ी बात है कि एक है सिर्फ वक्ती तौर पर इस काम का करना, और एक है आखिरी सांस तक, मौत तक जो है ना इस मुबारक काम को करेंगे। अल्लाह पाक राजी होकर अपनी कुदरत से अपने मुबारक दीन को चमकाएंगे। तो इसके लिए सब के सब जो है ना सारी जान, सारा माल, मौत तक के लिए इस काम के लिए तैयार हैं। वो जरा बताएं कि कौन कौन है जो कहते हैं इंशाअल्लाह हम मौत तक इस मुबारक काम के लिए तैयार हैं। সবাই মৌত পর্যন্ত এই কাজ করতে তৈরি আছি তো ভাই ইনশাআল্লাহ। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই কাজটা করবো, ঠিক আছে না ভাই ইনশাআল্লাহ। উনি বলেন এক হলো চিল্লা তিন চিল্লা দেওয়া, রোজানার সময় দেওয়া, বাৎসরিক সময় দেওয়া, সাপ্তাহিক সময় দেওয়া, বলে মুবারক, বড়ই খায়ের কথা। কিন্তু মেরে ভাই আসল কথা হলো যে যাতে করে মানুষ কিনা আল্লাহ পাকের কালিমাটাকে বলন্দ করতে পারেন, আল্লাহ পাকের কালিমা পুরো দুনিয়াতে বলন্দ হয়ে যায়, ওচা হয়ে যায়। আর আল্লাহ পাক ব্যতীত মাখলুক এবং আসবাব এবং মুশাহাদা এবং দুই চোখে যা দেখে সব যেন মানুষের দিল থেকে মেরে ভাই কি হয়ে যায়, বাহির হয়ে যায়। এর জন্য বলে আমাকে যার সাথে দেয়, যেখানে দেয়, যত দিনের জন্য দেয়, আমি জন্য মৃত্যু রাখ পর্যন্ত সবাই তৈরি থাকি। সমানিয়ত আছে ভাই ইনশাআল্লাহ। জি, এই জন্য মেরে ভাই এখন তো তশকিল হবে বিদেশের জন্য। কিসের জন্য ভাইয়া? বিদেশের জন্য। একটু মেহরবানি করে বিদেশ যাব, আল্লাহ তৌফিক দেয়। যত দূরে বলে আমরা হব সাহাবাদের মতো, যেমন নাকি সাহাবারা বলছেন সাহমু মিন সিহামিল্লাহ ফারমিয়া নাশিদ, আল্লাহ পাকের তীরের মধ্যে একটা তীর। একটু মেহরবানি করে দাঁড়ায় যাবো কি ভাইয়া? কার কার নিয়ত আছে ইনশাআল্লাহ? আল্লাহকে দেখাবো। আল্লাহকে। কাকে দেখাবো ভাইয়া? আল্লাহকে। আমরা সবাই তিন ছেলে দিছি, সবাই এখন বিদেশ যাইতে পারি। ভাইয়া একদম শেষে যারা আছে ওনারা কি একটু দাঁড়াবে না? দূর থেকে দূরে যারা আছে, হয়তো এখান থেকে মুরব্বীরা দেখবেনও না, কিন্তু কে দেখবেন ভাইয়া? আল্লাহ। অনেক দূর থেকে দূরে যেখানে দেখাও যায় না সাউনির কারণে, প্যান্ডেলের কারণে, ওনাদের ভাই দেখবে কে ভাইয়া? আল্লাহ।